network question that I have forwarded to you all. Okay, so that thing mainly I'm going to discuss. Then if you need any more, just give me the heading. Then as I have the time, and it's not good නේද අන්තිම මොහොතේ අපි කරන එකත් මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන දේවල් වෙනස් වෙනවානේ. එහෙනම් එහෙම කරන එකත් හොඳ නැහැ. but නිකන් රිවයිස් කරගෙන යන්න. so you can take some idea no? Okay, I'll share my screen. Okay. I think now you all can see my screen. Okay, so mainly I'm going to start with the database normalization thing. I'll just revise the theory part, then we'll go to the questions. Okay, then I am moving to ER and then for the SQL right, ER ටිකයි SQL ටිකයි යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට note එක ඕන මම මේක record කරන්නත් පටන් ගත්තා. හරිද? record කරන්න. Okay, right, record කරන්නත් පටන් ගත්තා. ඒතකොට මම recording එකක් දෙන්නම්. අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම එකක් බලන්න. ඒතකොට මොන හරි note එකක් ලියන්න මහන්සි වෙන්න එපා. මම මේක දෙන්න recording එක අදම දාන්න. Okay, right, so here I have a table: student number, NIC, name, subject code. So here you can see the records we can uniquely identify. When you move to the next slide, relational database concepts. So here you are having student number, NIC, name, subject code. Now I think you all can see my shared screen. Can you all see the shared screen? Yes na yes කියලා නිකන් දාන්න chat එකේ. You all can see, right? Yes, right, good. Okay, right, that's enough. Right, so here we are having the table. Two tables are there. So when you consider about these two tables, this is subject table and this is student table. Okay, subject table. Okay, subject table and the student table. So here you can see the primary key is student number. So when you consider about this table, this is student, and here you are having two primary keys. So you can take there are two fields that you can take as the primary key. හරිද? මම කියන දේ තේරුණානේ. student table එක තියෙනවා. මෙතන තියෙන table එකේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා student number, NIC, name, subject code කියලා fields හතරක්. එතකොට මේ fields හතර තියෙද්දි making fields දෙකක්ම හරිද? making fields දෙකක්ම මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? fields දෙකක්ම අපිට පුළුවන් primary key එක විදියට ගන්න. student number එකත් primary key එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්, NIC එකත් primary key එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඉස්කෝලයක් කියලා හිතුවොත් පුතා, ඉස්කෝලේකදී හුඟක්ම ලේසියෙන්ම අපිට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ student number එකෙන්. හරිද? student number එකෙන්. හුඟක්ම ලේසියෙන්ම අපිට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ student number එකෙන්. හරිද? එතකොට අපි මෙතන තියෙනවා student number එකයි NIC එකයි. එතකොට මේ දෙකෙන් suitable field එක තමයි primary key එක විදියට student number එක. ඔන්න student number එක මම primary key එක විදියට ගන්නවා. එතකොට candidate keys කියලා කියන්නේ මොකද්ද? candidate keys කියලා කියන්නේ යම්කිසි table එකක අපිට select කරගන්න primary key වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් fields ටික ඔක්කොමටම අපි කියනවා candidates key කියලා. candidate key කියලා. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න අපි class එකක් ගත්තා නම් class එකක ගත්තොත් එහෙම student ගේ student number එක තියෙනවා. registration number කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලේට ඇතුළත් වෙද්දි දෙන number එක. registration number කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලේට ඇතුළත් වෙද්දි දෙන එක. ඊට පස්සේ NIC එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ NIC එකක් තියෙනවා. හරිනේ පුතා? එතකොට student number, NIC, ඊට පස්සේ registration number, name, subject code. අන්න ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට candidate key වෙන්නේ මොකද්ද? student number එකයි, NIC එකයි, registration number එකයි. ඒකෙන් හොඳම එක තමයි අපි select කරන්නේ, suitable මේක තමයි අපි select කරන්නේ primary key එක විදියට. හරිද? එතකොට primary key එක විදියට අපි select කරන්නේ
suitable එක. එතකොට primary key එක විදිහට suitable එක select කරද්දී student number එක තමයි මේ ඉස්කෝලේ එක තියෙන එක පන්තියක් ගැන කතා කරුවේ. එහෙනම් මෙතනට suitable primary key එක තමයි student number කියන එක. ඒ class එකේ student ගේ number එක 1 2 3 කියලා. නමුත් අපි මුළු ඉස්කෝලේටම ගත්තොත් එහෙම මෙතන table එකේ නැති වුණත් මම registration number එක ගැන කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේට ළමයෙක් ඇතුළත් වෙද්දී registration number එකක් දෙනවා. එහෙනම් හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටම registration number එක තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන් experience කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මුළු ඉස්කෝලේටම database එකක් හදලා student table එක කියන එක හැදුවා නම් මේ ඉස්කෝලේ තියෙන ළමයිට registration number එක තමයි suitable primary key එක වෙන්නේ. එතකොට primary keys කිහිපයක් තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ fields කිහිපයක් තියෙන පුළුවන් primary key විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ fields කිහිපෙට අපි කියනවා candidate key කියලා. ඒ candidate key එකෙන් ඒ සිද්ධිය අනුව හොඳ මේක තමයි අපි ගන්න primary key කියලා. මේක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ alternate keys කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අර primary key එක ඇරුණම candidate keys වලින් ඉතුරු වෙන ඒවා තියෙනවනේ. NIC එක, මෙතන නැති වුණත් registration number එක. ඒවා alternate keys කියලා යන්නේ. ඊට පස්සේ tables දෙකක් තියෙනවා පුතා. දැන් මෙතන subject table එකයි candidate මේ student table එකයි. එතකොට student කෙනෙක්ට පුළුවන් subject ගොඩක් follow කරන්න. එක student කෙනෙක්ට පුළුවන් subjects ගොඩක් follow කරන්න. ඔයගලන්ට ඒක මෙතනින් පේනවා. මේ 20 කියන subject එක, ICT කියන subject එක students ලා දෙන්නෙක් follow කරලා. එහෙනම් අපි මෙතන රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදා ගන්නවා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට පුළුවන් ගොඩක් සබ්ජෙක්ට්ස් කරන්න. ඒ වගේම එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. එතකොට රිලේෂන්ෂිප්ස් තියෙනවා. රිලේෂන්ෂිප්ස් වලට කියනවා one to one, one to many, many to many. ඒවට කාඩිනලිටි කියලාත් කියනවා. එතකොට මේ නම් ටික ඩක් ගාලා මතක් කරගන්න. දැන් එක ටේබල් එකක තියෙන ප්‍රයිමරි කී එකක් තවත් ටේබල් එකක රිපීට් වෙලා. එහෙනම් මේ තවත් ටේබල් එකක රිපීට් වුණාම මේ ස්ටුඩන්ට් කෝඩ් කියන එක සබ්ජෙක්ට් මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් කියන එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් කියන එක ෆොරින් කී එක මොකේද සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ. හරි නේද? එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. එතකොට මෙයාගේ ප්‍රයිමරි කී එක මෙහා පැත්තේ රිපීට් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙයා ෆොරින් කී එක. ෆොරින් කී එකක් නේද? right. good morning පුතා. right. එතකොට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක තියෙනවා, සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. ඔන්න මේ දෙක ලින්ක් කරුවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් මම කතා කරුවේ ප්‍රයිමරි කී එක ගැන කතා කරුවා, කැන්ඩිඩේට් කී එක ගැන කතා කරුවා, ෆොරින් කී එක ගැන කතා කරුවා. ඊට පස්සේ රිලේෂන්ෂිප් එක. එහෙම නැත්නම් කාඩිනලිටි එක ගැන කතා කරුවා. one to one, one to many, many to many කියන කාඩිනලිටි එක කතා කරුවා. හරි නේද? එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න ඇති. ඊට පස්සේ මේ යතුරු ඒ කියන්නේ කීස් ගැන විස්තර අහන්න පුළුවන්. එතකොට කැන්ඩිඩේට් කී කියන එක තියෙනවා. කැන්ඩිඩේට් කී කියන එක මොකද්ද විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිමරි කී එක මොකක්ද කියන එක ගැන විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. හරි නේද? ප්‍රයිමරි කී එක ගැන මොකක්ද කියන එක විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕල්ටර්නේට් කී එක ගැන විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. ෆොරින් කී එක ගැන විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න පුතා. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකේදී මෙතනින් මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ළමයි වරද්දන තැනක් මේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. හරිද? සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ මේ ප්‍රයිමරි කී එක මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඔන්න රිපීට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මගේ ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ළමයෙක් ඇතුළු වෙනවා. මෙයා ඇතුළු වුණා විතරයි. මෙයා එක සබ්ජෙක්ට් එකක්වත් තාම ෆලෝ කරන්න හිතලා නැහැ. මෙයා අද ඇවිල්ලා මට රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක දෙනවා රුපියල් 500ක්. දීලා මෙයා රෙජිස්ටර් වෙනවා. එතකොට මෙයාට මම රෙජිස්ට්‍රේෂන් ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකක් දෙනවා 005. එයාගේ NIC එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයාගේ නේම් එක ගන්නවා. එයාට මම සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකක් දාන්නේ නැහැ. ඇයි? එයා තාම සබ්ජෙක්ට් ටික සිලෙක්ට් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මම තාම එයාට දුන්නේ නැහැ මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් ටික තමයි ඔයා කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන නල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ෆොරින් කී එකක් නල් වෙන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. හරිද? නල් වෙන්න පුළුවන්. ෆොරින් කී එකක් නල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඔළුවේ තියාගන්න ඉතින්. එතකොට ෆොරින් කී it's an attribute or set of attributes. set of attributes වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ composite key එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. හරිද? with one relation that matches primary key of some other relation, it creates a relationship between the two tables, as well as that foreign key can be null value එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන විස්තරයක් කරන්න මතක තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ ටේබල් එකක් කරන්න ටක් ගාලා විස්තරයක් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාට මේ ටේබල් එක ගත්තොත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ස්ටුඩන්ට්ව තාම අපි assign කරලා නැහැ කිසිම course subject එකක් කරන්න. ඒ හින්දා මෙතන blank වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා foreign key එක null value එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක ඔළුවට ගන්න. හරි. ඒක ඉවරයි. right. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ normalization එක මතක් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් functional dependency කියන එකට යන්න ඕනේ. functional dependency කියන එක ගත්තොත් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? describe the relationship between attributes in a relation. හරිද? describe the relationship between the attributes. එතකොට functional dependency කියන එකේදී කරන්න යන්නේ පුතා describe the relationship between the attribute අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයක් විස්තර කරන්නයි යන්නේ. මේ attribute එක student number එක, NIC එක, name එක, subject code එක. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් මේ NIC එක මේ student number එක මත
රඳාපවතින. මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් 1, ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එක 11B ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක 001. එයා ඉන්නේ 11B කියන ක්ලාස් එකේ. එයාගේ NIC එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එයාගේ නම තමයි ශ්‍රීපාල්. හරිද? ශ්‍රීපාල්. එතකොට මතක තියාගන්න මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක මත මේගොල්ලන් සම්බන්ධ වෙනවනේ. මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකත් එක්කලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙයාගේ NIC එක මොකද්ද කියලා. ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකත් එක්ක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එයාගේ නම මොකද්ද කියලා. ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකත් එක්ක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එයා මොනවාද කරන සබ්ජෙක්ට්ස් කියලා. හරිද? SQL query එකක් ලියවනම් ටක් ගාලා මට හොයාගන්න පුළුවන් මේ දේවල් ටික. හරිද? එහෙනම් මේවා අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ ඇට්‍රිබියුට්ස් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි මේ ෆන්ක්ෂනල් ඩිපෙන්ඩන්සි කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඩිටර්මිනන්ට් කියන එක තියෙනවනේ. ඩිටර්මිනන්ට් කියලා කියන එක A. arrow එකක් දාලා තියෙනවා B. එතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද පුතා? B is functionally depend on A. B is functionally depend on A. එතකොට මේ A කියලා කියන්නේ දැන් මේ ටේබල් එක ගත්තොත් එහෙම ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක. එහෙනම් මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක මත කවුද ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ? NIC. එහෙනම් ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකට arrow එකක් දාලා ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක ළඟින් arrow එකක් දාලා NIC කියලා ලියන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකකින් arrow එකක් දාලා name කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම මොකක්ද? name කියන එක මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක මත රඳා පවතිනවා කියලා. මෙතන උදාහරණයක් අරන් තියෙනවා පුතා. බලන්න මේ registration number, name, grade ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ. එතකොට මේක ගත්තාම මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? registration number එක මත කවුද depend වෙන්නේ? name එක. එහෙනම් ඒක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මතක තියාගන්න. functionally dependent. functionally dependent. එතකොට මතක තියාගන්න මේ registration number කියලා කියන්නේ primary key එක. මේ primary key එක මත name එක depend වෙනවා. primary key එක මත grade එක depend වෙනවා. ඒක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. හරිද? එතකොට මේ dependencies අන්න functional dependencies කියන එක ගත්තා. මේ functional dependencies වර්ග තියෙනවා. මේ වර්ග දැනගන්න ඕනේ අපි normalization එකට යද්දී. එතකොට මොනවාද අපිට තියෙන වර්ග? types of functional dependencies. දැන් බලන්න full functional dependency. full functional dependency කියලා කියන්නේ මොකද්ද? if full functional dependency කියලා කියන්නේ පුතා අපි මොන හරි එකක් ගත්තොත් එහෙම right දැන් හිතන්න මෙන්න මේක ගත්තොත් එහෙම registration number එක primary key එක නේද? primary key එක විදිහට registration number එක ගන්න විදියක් නෑ. ඒක repeat වෙලා තියෙනවා. subject එක වෙනම තියෙනවා. name, grade, description කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මම මොකද කරන්නේ? මේකෙදි මට primary key එක විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳට බලන්න ටේබල් එක registration number එකයි subject name එකයි මේ දෙකම එකට එකතු කරුවොත් එහෙම 1 ICT 1 economics ඒ කියන්නේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට subject කිහිපයක් කරගන්න පුළුවන් වගේ. එහෙනම් අපි මේ දෙකම එකට එකතු කරලා composite primary key එකක් ගන්නවා. එහෙනම් registration number එකයි subject කියන එකයි දෙකම එකතු වුණොත් තමයි primary key එක විදිහට යන්නේ. එයා මත name එක depend වෙනවද? නෑ. name එක depend වෙන්නේ registration number එක මත part එකකට නේද? grade එක ගත්තොත් එහෙම grade එක depend වෙන්නේ subject එක මත. නේද? එතකොට බලන්න මේ part එකකට විතරයි යන්නේ නේද? අපි ඒත් බලමු full functional dependency එකක්. full functional dependency එකක් කොහොමද යන්නේ කියලා. right. අපි registration number, subject. registration number එකයි subject එකයි දෙකම එකට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ තියෙන අපේ primary key එක. ඒ primary key එක මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතිනවා මේ grade එක. හරිද? grade එක ගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණ name එක ගත්තොත් එහෙම name එක රඳා පවතින්නේ. මේ තියෙන්නේ student ගේ නම. student ගේ නම රඳා පවතින registration number එක මත විතරයි. subject එක මත අදාළත්වයක් නැහැ. හරිද? right? student registration number එක තියෙන්නේ මෙතන. බලන්න. හරිද? මේක තේරුම් ගන්න බලන්න. if A and B are attributes of a relation. A and B are attributes of a relation. relation එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දන්නවා. right? මේ table එකක් තියෙනවා. මේ table එකේ attributes දෙකක් තියෙනවා A B කියලා. B is fully depend on A if B is functionally depend on A but not on any proper subset of A. දැන් බලන්න මෙතන වෙලා තියෙන එක determinant කියන එක අරන් තියන්නේ registration number එකයි subject එකයි. හරිද? එතකොට මේක composite key එකක් විදිහට යනවා. මේ composite key එකට මත සම්පූර්ණයෙන් රඳා පවතින එකක් තමයි මේ grade කියන field එක. ඒ කියන්නේ අපිට grade එක හොයාගන්න ඕන නම් ඒ ළමයා කවුද? registration number එක කවුද? මොකද්ද subject එක කියන එක දෙකම තියෙන්න ඕනේ. දෙකම තිබුණොත් තමයි අපිට grade එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? නමුත් name එක හොයන්න ඕන නම් අපිට registration number එකෙන් අපිට කෙලින්ම name එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් ICT කියලා ගැහුවොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? ICT කියලා ගැහුවොත් එහෙම ICT කරන ඔක්කොම දරුවන්ගේ නම එනවා. හරිද? right? එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම student number 1 කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම registration number 1 කියලා ශ්‍රීපාල්ව හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි grade එක හොයනවා නම් මේ grade එක සම්පූර්ණයෙන් රඳාපවතින්නේ මොකක් මතද? මේ සම්පූර්ණ composite key එක මත.
මේ දෙකම මත තමයි රඳාපවතින්නේ. ඔකට කියනවා ෆන්ක්ෂනල් ඩිපෙන්ඩන්සි. ෆුල් ෆන්ක්ෂනල් ඩිපෙන්ඩන්සි. සම්පූර්ණයෙන්ම රඳාපවතිනවා කියන එක. ඊට පස්සේ පාර්ෂල් ඩිපෙන්ඩන්සි කියලා කියන්නේ පාර්ට් එකක්. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන බලන්න පාර්ෂල් ෆන්ක්ෂනල් ඩිපෙන්ඩන්සි කියන එක මොකද්ද? ඔන්න කොම්පොසිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් තියෙනවා. එතකොට පුතේ මතක තියාගන්න මේ පාර්ෂල් ෆන්ක්ෂනල් ඩිපෙන්ඩන්සි එකක් එන්නේ කොම්පොසිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් තිබුණොත්. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මට normalization වලදී ගොඩක් ලේසි ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න. partial functional dependency කියලා කියන්නේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම composite primary key එකක් තියෙන්න ඕනේ. composite primary key එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ එක attribute එකක් මත යම් කිසි එකක් රඳාපවතිනවා නම් අන්න ඒකට තමයි partial functional dependency කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් බලන්න මෙතන registration number එකයි subject එකයි දෙකම තියෙනවා. මේ name කියන attribute එක රඳාපවතින්නේ මේ registration number එක මත විතරයි. registration number එක පාවිච්චි කරලා අපිට name එක ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් ICT කියන subject එක පාවිච්චි කරොත් ICT කරන ඔක්කොම ළඟම නම් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ name එක රඳාපවතින registration number එක මත. එතකොට determinant එක අපි registration number student subject කෙනෙක් ගත්තා. මේ තියෙන අපේ සම්පූර්ණ primary key එක. මේ primary key එක ගත්තොත් එහෙම මේ primary key එකේ part එකක් මත තමයි name එක රඳාපවතින්නේ. එන්නේ ඒකට මම කියනවා partial dependency කියලා. එතකොට grade is depend on both registration number subject ඒක අපි කතා කරුවා ඒක full functional dependency කියලා but name is depend on registration number partial dependency right ඔන්න මම ඒ ටික පැහැදිලි කෙරුවා මේ කතා කරපු දේවල් ටික දැන් දැනගන්න ඕනේ දැන් normalization එකට යන්නයි යන්නේ right එතකොට normalization කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතා ඒක ටෙක්නික් එකක් මොකටද මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්නේ reduce the data redundancy data repeat වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් තරම් නවත්තන්න බෑ පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න normalization එක පාවිච්චි වෙන්නේ පුළුවන් තරම් data පාවිච්චි වෙන එක අඩු ඒ කියන්නේ data repeat වෙන එක අඩු කරගන්න. ඒක මතක තියාගන්න. right? ඊට පස්සේ අපි යනවා why you need reduce data redundancy. data redundancy එක ඇයි අපිට අයින් කියන්නේ පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනේ ඇයි? student table එක ගන්නවම ඔන්න මෙන්න registration number එක name එක grade එක teacher contact number. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ grade 12 කියන එක ගත්තොත් එහෙම grade 12 එකේ සම්පූර්ණ පන්තියේ 12 වෙන්නේ කවුද? මිස් ගීතානි. මිස් ගීතානිගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එකයි මිස් ගීතානිගේ නේම් එකයි ග්‍රේඩ් එකයි මුළු හැමතැනම රිපීට් වෙලා. බැරි වෙලාවත් මට මිස් ගීතානිගේ වෙනුවට මට හිතන්නකෝ තව ටීචර් කෙනෙක් ආවයි කියලා. අමාලි කෙනෙක් කෙනා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන හැම ග්‍රේඩ් 12 එකේම අමාලියව වෙනස් කරගෙන යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගීතානිට ඕන වුණයි කියලා එයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක වෙනස් කරන්න. එයා ටෙලිෆෝන් නම්බර එක වෙනස් කරනවා මේ ටේබල් එකේ රෙකෝඩ් 1000ක් තියෙනවා නම් රෙකෝඩ් 1000ක් තියෙනවා නම් පුතා මොකද්ද වෙන්නේ? රෙකෝඩ් 1000ෙම මේ නම්බර එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. හිතන්නකෝ එක ග්‍රේඩ් එක ළමයි 500ක් හිටියයි කියලා. ඒ 500ගෙම මොකද වෙන්නේ? ගීතානිගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? increases the size of the database. මේක හින්දා database එකේ size එක වැඩි වෙනවා. capacity එක සෑහෙන්න යනවා. එහෙනම් efficiency එක අඩු වෙනවා. දැන් බැරි වෙලාවත් ගීතානිගේ මොන හරි එකක් වෙනස් කරන්න වුණොත් ඒ records ටික ඔක්කොම වෙනස් කරන්න වෙනවා. වෙනම. නේද? ඒතකොට අපිට තුන ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ හින්දා තමයි අපි මේ data redundancy පුළුවන් තරම් අඩු කරන්නේ. data repeat වෙන එක අඩු කරන්නේ. දැන් ඒක තමයි අපේ normalization එකේ මූලික බලාපොරොත්තුව. හරිද? ඒතකොට මේ normalize කරගෙන යද්දි වෙන ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න හොඳට. insertion abnormally. right? insertion anomaly කියන එක. update anomaly කියන එක, deletion anomaly කියන එක. මේක හොඳට බලන්න. දැන් මේ student table එක තියෙනවා පුතා. student numbers ටික තියෙනවා. student number 03 මේ ලක්ෂානි කෙනෙක් කෙනා මොකද වෙන්නේ? එයාව මට අයින් කරන්න වෙනවා ස්ටුඩන්ට්ව. මම මේ රෙකෝඩ් එක අයින් කරුවොත් එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? මම SQL හරි මොන හරි පාවිච්චි කරලා මේ රෙකෝඩ් එක අයින් කරනවා. අයින් කරපුවම අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ? මිස්ටර් අජිත් එයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එකත් අයින් වෙනවා. එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ මේ ඩීටේල්ස් ටික තිබිලා තියෙනවා මේ ටීචර්ගේ. බැරි වෙලාවත් මේක අයින් කරුවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මිස්ටර් අජිත්ගේ රෙකෝඩ් එකත් අයින් වෙනවා. ඇයි අපිට මේ ටේබල් එක විතරයි තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තමයි ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික තියෙන්නේ. ග්‍රේඩ් එක, ටීචර්, contact number ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ ටේබල් එකේ. එහෙනම් මම මේ රෙකෝඩ් එක අයින් කරුවොත් 003 කියන රෙකෝඩ් එක අයින් කරුවොත් මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේ මිස්ටර් අජිතුයි මෙයා යනවා. තවත් ඒ ක්ලාසස් වලට මෙයා උගන්වන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙයා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ grade 13 එකට. දැන් මෙයා ඉන්නේ grade 13 එකේ. එහෙනම් grade 13 එකේ 12 වෙනි ටීචර් තමයි අජිත් කෙනෙක් කෙනා. එතකොට මේ ළමයා ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙලා යනවා. එහෙනම් මම මේ රෙකෝඩ් එක අයින් කරපුවම මොකද වෙන්නේ? මේක විතරයි මිස්ටර් අජිත්ට තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අජිත් කියලා ටීචර් කෙනෙක් අපේ ඉස්කෝලේ නැහැ. එයාගේ සම්පූර්ණ රෙකෝඩ් එක අයින් වෙලා යනවා. ඇයි එක ටේබල් එකක් තමයි මුළු ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරන්න තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ රෙකෝඩ් එක අයින් කරපුවම ඊට පස්සේ අජිත්ගේ රෙකෝඩ් එකක් නැහැ. හරි?
එතකොට බලන්න. එතකොට මේ delete කරද්දි වෙන ප්‍රශ්නයක්. ළමයෙක්ව ඇතුළත් කරද්දි හැමතිස්සෙම මොකද වෙන්නේ? ඒ ගුරුවරයාගේ විස්තර ටික දාන්න වෙනවා. inefficiency නේද? එකම data එක repeat වෙගෙන යනවා. නේද? අප්ඩේට් කරන්න ගියොත් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? අප්ඩේට් කරන්න. එතකොට මම කිව්වා වගේ ගීතානිගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක අප්ඩේට් කරන්න ගියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? හැමතැනම මම අප්ඩේට් කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙනම් insert anomaly කියන්නේ ඕකයි. data ඇතුළත් කරන්න වෙද්දී යන ප්‍රශ්න. right? update anomaly කියලා කියන්නේ මම එක තැනක වෙනස් කරන්න උනොත් එහෙම එයාට අදාළ හැමතැනම වෙනස් කරන්න ඕනේ. deletion anomaly කියලා කියන්නේ යම්කිසි රෙකෝඩ් එකක් delete කරද්දී ඒකට අදාළ අනිත් ඔක්කොම ටික delete වෙලා යනවා. ඒක හින්දා තමයි මේ data redundancy කියන එක normalization කියන එක අපිට පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න data normalization හින්දා database එකක තියෙන tables වල size එක increase වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම insertion anomaly, update anomaly, deletion anomaly කියන එක තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න වැඩි මේවා වෙන්න එපා පුතා. මේ නෝට් එක ලියා ගන්න හදන්න එපා. දැනට මම කියන දේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක මේක ඉවර වෙච්ච ගමන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩ් කරපුවම Tamanට අවශ්‍ය නම් Tamanට මේක කතා කරපු දේ වැදගත් කියලා තේරෙනවා නම් Tamanට අවශ්‍ය නෝට් එක ලියා ගන්න. right. Unnormalized form. හරිද? Unnormalized form කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මම මෙන්න මෙතන මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ අලුතෙන් අපේ සිලබස් එකට දාපු දේවල්නේ. හරිද? මේවා 2019 ස්ට්‍රක්චර් එකේ ඉඳලා තියෙන දේවල්. එතකොට unnormalized form කියන එකේදී බලන්න මේ student table එක, registration number එක, name එක, subject එක. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් මේ subject එක මොකද වෙන්නේ? 001 ශ්‍රීපාල් කියන එක්කෙනා මොකද වෙන්නේ? ICT economics දෙකම multi value තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. මේ unnormalized form එකේදී multi value තියෙනවා. එකම මේ field name එක name කියලා. ශ්‍රීපාල් සින්නතම්බි. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ name එකම field name එක. හරිනම් මේක first name last name කියලා එන්න ඕනනේ. හරිද? එතකොට එකම field එකයි. මේ unnormalized එකක් අඳුර ගන්න මෙන්න මේකෙන්. බලන්න අනිත් එක registration number එකට date එකක් වැටලා. මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එකම field එකට තියෙන්න ඕනේ එකම data type. මෙතන තියෙනවා මොකක්ද? char කියලා එකකුත් තියෙනවා date එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ data types දෙකක් මෙහෙම එකක් තියෙන්න බෑ. එහෙනම් unnormalized form එකේදී අපි ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අඳුර ගන්නවා. එතකොට මේක මේ වගේ table එකක් දීලා මේක මොන normal form එකේද තියෙන්නේ කියලා අහුවොත් එහෙම මේක unnormal form. හරිද? දැන් අපි යන්නේ first normal form එකට. එතකොට first normal form එකට අපි යද්දි මූලිකව කරන්න ඕන දේ තමයි පුතා මොකද්ද? මේ වගේ multi value තියෙනවා නම් අයින් කරන්න ඕනේ. එකම වගේ field names තියෙනවා නම් ඒ fields name අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම same type data දාන්න ඕනේ. බලන්න මේගොල්ලන් දීලා තියෙන rules මොනවාද කියලා. first normal form එකට යන්නේ each row and column contains one and only value. ඒ කියන්නේ මේ එක cell එකක තියෙන්න ඕනේ පුතා එක value එකයි. බලන්න subject code එක 2021 කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම තියෙන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ 00 නිසාම් මොහමඩ් 20 ICT. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ රෙකෝඩ් එක. එහෙනම් මේක අපිට දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. කොහොමද? 001 ශ්‍රීපාල් සින්නතම්බි 20 ICT. 001 ශ්‍රීපාල් සින්නතම්බි 21 economics. ඔය විදිහට එක සෙල් එකක එක value එකක් තියෙන විදිහට අපි කඩා ගන්න ඕනේ. right. ඒ වලට කියන මොන value කියලාද පුතා? atomic value. මෙතන මම බලලා ලියලා තියෙනවා. right. ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න ඕන හින්දා මම මේ ටික ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තා. right. A column should contain same type of data. Same type of data තියෙන්න ඕනේ. මෙතන පේනවා same type of නැහැ. එහෙනම් same type of වලට දාගන්න ඕනේ. And each column should have unique name. Unique name තියෙන්න ඕනේ පුතා. බලන්න මෙතන name කියලා තියෙනවා. name කියලා. ඒ කියන්නේ attributes වලට unique names තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් මේ name එකට f name l name කියලා ඔයගොල්ලන් rename කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ assumption එකක්. ඔයගොල්ලන් හිතනවා මෙන්න මේ දේ මෙහෙම වුණොත් හරි කියලා. එතකොට හරිනේ පුතා. එතකොට මේක unnormal form එකේ තියෙන්නේ. තාම first normal form එකට දාලා නැහැ. first normal form එකට දානවනම් ඕගොල්ලන් මේ multi values ටික අයින් කරන්න ඕනේ. multi values අයින් කරද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ එක cell එක row එකකට එක record එකක් එන විදිහට දානවා. එතකොට 001 ශ්‍රීපාල් සින්නතම්බි 20 ICT. එක record එකක්. ඊළඟට ආපහු වෙනවා 001 ශ්‍රීපාල් සින්නතම්බි 21 economics. එහෙම තිබුණට right මම ඊළඟට යන්න. දැන් බලන්න මේ දේවල් ටික අපි අයින් කරනවා. අයින් කරලා ඔන්න දැන් table එක හදාගන්න multi values ටික අරගෙන ඔන්න දැන් බලන්න approach 1 පළවෙනි normalize කියලා කියන්න පළවෙනි approach එක තමයි nominate a primary key එකක් nominate කරනවා identify repeating groups ටික අඳුර ගන්නවා faulten the table by placing each value of repeating groups on a tuple ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ multi value තිබිච්ච ඒවා එකකට කඩලා තියෙනවා ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ
ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තිබිච්ච රිපීට් ඒවා දැන් මේ date එක අයින් කරලා තියෙන්නේ 003 කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් same type වෙන විදිහට දාලා තියෙනවා. ශ්‍රීපාල් මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්නවා. last name එක නේ first name last name කියලා දා ගන්නවා. subject code එක වෙනම දානවා. subject එක වෙනම දානවා. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එහෙම registration number subject code එක මේ දෙකම පාවිච්චි කරුවොත් එහෙම අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් primary key එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. primary key එක හදලා ඔන්න table එක දාගත්තා. හරිද? ඔන්න දැන් මේ table එක තියෙන්නේ මොකද්ද? nominator primary key. primary key එක තමයි registration number එකයි subject code එකයි දෙකට එකතු වෙලා composite primary key එකක් හැදිලායි තියෙන්නේ. මේ දැන් multi values ටික අයින් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න first normal form. ඒ වගේම තමයි first normal form එකට යන second approach එක තමයි ඔන්න දැන් මේ table එක තිබුණා. make a new table to create multi value attribute. එතකොට අලුත් table එකක් හදනවා multi value තියෙන එකට. මේ තියෙන subject code එක subject කෙනකේ multi value තියෙනවානේ. මේගොල්ලන්ට වෙනම table එකක් හදනවා. place repeating group along with a copy of the primary key separate table. එතකොට මෙන්න මේ student table එකේ මෙන්න මේ registration number කියන primary key එක එහාට foreign key එකක් විදිහට යනවා. දැන් අපි බලමු මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න first normal form එකේ second approach එකට ගියා. අපේ repeating groups තිබිච්ච ඒවා මොකද කරගත්තේ? repeating groups තිබිච්ච ඒවා subject code subject කියලා වෙනම දාගත්තා. ඒ වගේම තමයි student table එකේ තිබිච්ච primary key එක මේ පැත්තට ගියා. ඔන්න දැන් composite key එකක් හදාගත්තා. registration number subject code දෙකම එකතු වෙලා subject එක අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එතකොට මේ 001 කියන දරුවා subject code එක 20 වෙද්ද ICT කරනවා. 001 එක කියන subject code එක 21 වෙච්ච economics උත් කරනවා. ඔන්න එතකොට ගිහිලා තියෙනවා. registration number මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා student table එක. දැන් student table එක මේක normalize වෙලායි තියෙන්නේ. ඇයි registration number එක මත F name එක අතන දාපවතිනවා, L name එක අතන දාපවතිනවා, repeating groups මොකුත් නැහැ, multi values නැහැ. ඔන්න first normal එකට ගිහිල්ලා. මේකෙත් එහෙමයි primary key එකක් තියෙනවා. ඒ primary key එක ওই විදිහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. primary key එකෙන් අපිට හැම එකක්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එතකොට repeating groups නැහැ, multi values නැහැ. ඒ හින්දා මේක දැන් first normal form එකේ. එතකොට ඕගොල්ලන් පුතේ දැන් තේරුම් ගන්න first normal form කියලා කියන්නේ මොකක්ද? multi values ටික අයින් කරලා මේ record එක uniquely අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගත්තා. approaches දෙකකට ගියා. එකක් තමයි මෙන්න මේ එක table එකේම තියාගෙන multi value අයින් කරලා primary key එකක් විදිහට registration number එකයි subject code එකයි දෙක එකට එකතු කරලා records ටික වෙනම අඳුරගත්තා. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි approach එක තමයි මෙතන තියෙන table එක multi value තියෙන table එක third table එකකට වෙන table එකකට ගත්තා. ඒ වෙන table එකට අරගෙන මේ student table එකේ තියෙන primary key එක එතනට ගත්තා. ඕක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ second normal form එක විදිහට යනවා. second normal form එකට යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? table should be in first normal form. අනිවාර්යයෙන්ම second normal form එකට යන්න නම් multi value ටික අයින් වෙලා primary key එකක් දීලා තියෙන්න ඕනේ. multi values ටික අයින් වෙලා primary key එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ student table එකේ ඔන්න primary key එකක් තියෙනවා. subject student subject කියන එකේදී registration number subject code කියන composite primary key එකත් එක්කලා subject එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ওই ටික මතක තියාගන්න. දැන් ඔන්න first normal form එකේ තියෙන. එහෙනම් අපි second normal form එකට යනවා. second normal form එකට ගියාම every non key attribute is fully functionally depend on the primary key. every non key attribute. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ තියෙන අපේ පළවෙනි එක. පළවෙනියටම අපි මොනා කරගත්තු එකද? මේ පළවෙනියටම අපි normalize කරගත්ත එක. first normal form එකේ තියෙන්නේ registration number subject code primary key එකක් විදියට යන composite key එක. එහෙනම් මෙන්න මේ primary key එක ඇරුණම තියෙන අනිත් ඔක්කොම non key attribute. subject කියලා කියන්නේ non key attribute එකක්. grade කියලා කියන්නේ non key attribute එකක්. description කියලා කියන්නේ non key attribute එකක්. මතක තියාගන්න non key attributes. මේ කියන්නේ key attributes. registration number and subject code කියලා කියන්නේ key attribute. ඒ මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි composite primary key එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලනවා fully functionally depend on the primary key. primary key එක මත fully functionally depend වෙන්නේ මොනවාද කියන එක. හරිද? එතකොට registration number subject code එක මත fully functional වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක බලනවා. හරිද? දැන් අපි බලමු. table should be in every non key attribute is fully functionally depend on the primary key. It should not have partial dependencies. partial dependencies තියෙන්න බෑ. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම පුතා දැන් අපි primary key එක මොකක්ද කියන එක දන්නවා. right. අපි දන්නවා පුතා primary key එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ primary key එක මත බලන්න fully functional dependent තියෙන්නේ මොනවද කියන එක. දැන් මේ දෙකම මත subject එක ගත්තොත් එහෙම subject code එක මත නම් දාපවතින්නේ. නේද? subject එක කියන එක ගත්තොත් එහෙම subject කියන එක subject code එක මත නම් දාපවතින්නේ. එහෙනම් මෙතන partial dependency එකක් තියෙනවා. එහෙනම් second normal form එකේ දැන් මම කියපු විදිහට partial dependencies තියෙන්න බෑ. හරිද? grade කියන එක ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ පුතා?
grade කියන එක ගත්තොත් මේ grade එක අන්න මේ දෙක මතම රඳාපවතිනවා. දෙක මතම රඳාපවතිනවා. එතකොට මේ partial dependency එකක් තියෙනවා. එහෙනම් second normal form එකේදී partial dependencies තියෙන්න බෑ. මතක තියාගන්න. හරි නේද? right. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි යනවා. අපි ගියාම අපිට පේන්න තියෙනවා 20 ICT economics මේවා ටික ඔක්කොම subject code එකයි subject එකයි ඔන්න සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එතකොට subject එක fully functionally depend වෙන්නේ subject code එක මත. registration මේක මත රඳාපවතින්නේ. එහෙනම් partial dependency එකක් තියෙනවා මේක අයින් කරන්න ඕනේ. ඕනේ දැන් partial dependency අයින් කරනවා අපි පුතා. partial dependency අයින් කරපුවම හොඳට බලා ගන්න. මේ table එකේ මේ දෙක කඩලා ගන්නවා. subject table කියලා එකක් එනවා. subject code එක එනවා. subject එක එනවා. ඊට පස්සේ මේ table එකේ තියෙනවා මොකද්ද registration number, subject code, grade, description. හරිද? එතකොට subject එක මෙතනින් අයින් වෙලා repeat වෙන එක. දැන් බැරි වෙලාවත් කවුරු හරි දරුවෙක් number 1 කියන එක කෙනා මේ subject එක මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ තුන් දෙනා 1 2 3 කියන එක කෙනා මේ දවස්වල විභාගය කරලා ඉවරයි. ඒ තුන් දෙනා අයින් වෙනවා. අයින් වුණයි කියලා ICT කියන subject එක අයින් වෙනවද? ICT subject එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ICT එක තියෙන්නේ subject table එකේ. තේරෙනවද? අනිත් එක මෙතන repeat වෙලා තිබිච්ච ඒවා ඔක්කොම අඩු කරලායි දැන් තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන මේ ICT කියලා repeat වෙච්ච ඒවා ඔක්කොම අඩු කරලායි තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් බලන්න second normal form කියලා කියන්නේ partial dependencies තියෙන්න බෑ. partial dependencies ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඔන්න අයින් කරුවා. partial dependencies තියෙන එක අයින් කරුවා. subject code එක ගත්තා primary key එක විදිහට, subject එක වෙන විදිහට ගත්තා. ඔන්න primary key එක තියෙනවා result table එකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට result table එකේ මෙන්න මේ දෙකම ගත්තොත් තමයි grade එක හොයාගන්න පුළුවන්. very good කියලා කියන්නේ මේ grade එක හින්දා grade එක අනුව තමයි very good කියන එක එන්නේ. A කියලා එන්නේ distinction නේද? දැන් බලමු බලන්න මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අපි යනවා third normal form එකට. third normal form එකට එද්දි පුතා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? third normal form එකට එන්න නම් මේක තියෙන්න ඕනේ second normal form එකේ. ඒ කියන්නේ multi value ටික ඔක්කොම අයින් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතන second normal form එකේ තියෙන්න ඕනේ. second normal form එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ first normal form එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ first normal එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ multi value ටික අයින් වුණා. data repeat වෙන එක අයින් වුණා. primary key එකක් දාලා අපිට වෙන වෙනම ඒකේ තියෙන rows ටික අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. second normal form කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ තියෙන partial dependencies අයින් කරුවා. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන ඒවා ඔක්කොම full functionally depend on the primary key. primary key මත fully functionally depend වෙන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. subject එක subject code එක මත රඳාපවතිනවා. registration subject code එක මත grade එක රඳාපවතිනවා. registration subject code එක මත description එක රඳාපවතිනවා. දැන් අපි බලමු. දැන් යනවා third normal form එකට. third normal form එකේදී වෙන්නේ transitive dependency කියලා කියන්නේ පුතා අපි බලනවා මේ table එකේ තියෙන යම්කිසි field එකක් ඒ කියන්නේ non key attributes ටික මේ දෙක වහනවා registration number එකයි subject code එකයි වහ ගන්නවා වහගත්තම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ non key attributes. ඒතර key attributes එක අයින් වෙලා එහෙනම් අපි බලමු non key attributes අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද? මෙතන බලපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන පුතා grade එකයි description එකයි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මේ grade එක අනුව තමයි description එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. grade එක අනුව තමයි description එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. grade එක අනුව තමයි description එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ තියෙන transitive dependencies අයින් කරනවා. ඔන්න transitive dependency එක අයින් කරුවා. අයින් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? තව එකක් හැදෙනවා grade කියලා එකක්. grade එකේ primary key එක grade කියන එක. ඒකට අදාළ description එක එනවා. දැන් බලන්න tables වලට කරුණා. අපි අර තිබිච්ච student table එකෙන් registration number මේ දේවල් ටික අරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට කරුණා. දැන් මොකද උනේ? subject table එකට කරුණා. subject එක වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් කියලා නේ. result එක වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි grade එක වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔන්න third normal form එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට දැනට මතක තියාගන්න පුතේ මොකක්ද උනේ? first normal form, second normal form, third normal form කියන එක කොහොමද අඳුරගන්නේ කියන එක. first normal form එකේදී මොකක්ද උනේ? ඔයාට මතකයි multi values තිබිච්ච ඒවා අයින් කෙරුවා නේද? multi values තියෙන ඒවා අයින් කෙරුවා. එතකොට multi values කියලා කියන එක ඔයගොල්ලන් දැක්කා. multi values කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ table එකක් ආවා. මේ table එකේ multi values තිබුණා. මූලිකව තියෙන්නේ මේ දේවල් තමයි. එහෙම නැත්නම් අනිත් rules ටික මතක තියාගන්න. එකම data type එක තියෙන්න ඕනේ. එකම data type එක නේද? මෙතන තියෙනවා date එකක්. එහෙම වෙන්න බෑ. එක field එකකට එකම ජාතිය data තියෙන්න ඕනේ. මේ field names වලට එකම නම් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් වෙනස් නම් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මූලිකවම first normal form එකේදී මේ multi value තිබිච්ච ඒවා අයින් කරුවා. අයින් කරපුවම මෙන්න මේ විදියට ආවා. ඊට පස්සේ registration number එකයි subject code එකයි දෙකම එකට එකතු කරලා මේ හැම record එකක්ම වෙන වෙනම අඳුරගත්තා. එහෙම නැත්නම් second approach එකට ගියා. multi value තියෙන ඒවා එක table එකකට ගත්තා. ඔන්න multi value තිබිච්ච ඒවා එකකට ගත්තා. subject code එකයි subject එකයි ඊට පස්සේ මොකද උනේ registration number එකට primary key එක මෙතනට ගෙනලා දාගත්තා.
හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ගියා. හරිද? එතකොට දැන් අපිට tables කීපයක් student table එක හැදලා තියෙනවා. student ගේ details ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ result table එකක් තියෙනවා. නේද? result table එකක් තියෙනවා. grade table එකක් තියෙනවා. subject table එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ tables හතරකට කැඩිලායි තියෙන්නේ. ඕකට තමයි අපි normalization කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් පුතේ right මූලිකව මේ දේ ඉවරයි. හරිද? දැන් බලන්න මේ අපිට දීලා තියෙන questions. හරිද? මේක තමයි අපිට දීලා තියෙන question එක. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා. මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? Consider the following relational schema consisting of text field in answering question number 40 and 41. ඔන්න අපිට දීලා තියෙන එක. Student table එක දීලා තියෙනවා. Admission number, surname with initials, house member, street name, village, postal town, postal code. එතකොට බලන්න මේකේ තියෙන දේවල්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ table එක ගත්තොත් එහෙම මේ student ගේ එකනේ යන්නේ. ඒක ඇතුළේ තියෙනවා මොකද්ද? house number, street name, village නේද? මේ non key attribute නේද? මේ non key attribute වල සම්බන්ධතාවයක් ඩග්ගාලා කියවද්දිම පේනව නේද? අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Assume the given postal town only one postal code exists. එතකොට postal town එකට only one postal code එකක් තියෙන්නේ. හරි. Consider the following. Student relation is not normalized. මේක normalize වෙලා තියෙන්නේ. normalize වෙලා නැහැ. normalize වෙලා නැහැ. හරිද? normalize වෙලා නැහැ කියන එක ඇයි කියලා දන්නවනේ. unnormal මේ normalize වෙලා තියෙනවනම් අපි third normal form එකේ තමයි අපි තියෙන්න ඕන නේද? මේක එහෙම normalization එකක් වෙලා නැහැ. හරිද? ඇයි මේ අතර සම්බන්ධතාවයල් තියෙනවා. right. Students is a relation in first normal form. ඔන්න first normal form එකේ තියෙන කියලා අහනවා. මේක first normal form එකේ තියෙන කියන එක. right. අපි බලමු මේක. ඊට පස්සේ if normalized terms students in a relation in second normal form and hence also in first normal form. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ first normal form only කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් හිතන්න මේ admission number එක තියෙනවා. මේ admission number එකෙන් අපිට පුළුවන් හැම දරුවම අඳුර ගන්න. එහෙනම් multi value කියන එකක් නැහැ. multi values නැහැ. හරිද? multi values නැහැ. admission number එක තියෙන primary කීයක් විදිහට මේ හැම දරුවම වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. right? එතකොට අපි බලනවා මේක. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? students. right? student relationship එක තියෙනවා not normalized. හරිද? ඒගොල්ලන් අහන්නේ මොකද්ද? what is the correct? not normalized. හරි. ඊට පස්සේ student in a relational only first normal form only. first normal form only කියලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? in normalization terms students in relational in second normal form and hence also in first normal form. දැන් අපි ඇත්තටම මෙතන ගත්තොත් එහෙම දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ admission number කියන primary key එක. එහෙනම් ඒක මත මේ හැමෝම dependent. මේ හැමෝම dependent. ඒ කියන්නේ admission number එක පාවිච්චි කරලා ඕනම කෙනෙක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එයි මේ table එකේ primary key එක විදියට තියෙන්නේ admission number විතරයි. admission number කෙනෙක් විතරයි. එහෙනම් මේක second normal form එකේ තියෙනවා. එයි fully functionally depend. එයි composite primary key එකක් නැහැනේ. composite primary key එකක් නැහැනේ මෙතන. admission number කියන field එක විතරනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම මෙයා මත dependent. මෙයාව පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ ඔක්කොමලම හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේක third normal form එකේ නෙමෙයි. third normal form එකේ නෙමෙයි. ඇයි ඒ? transitive non key attribute අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක කියලා තියෙන එකත් හරි. A and C only. answer එක third one. මේ මං කියපු එක තේරුණාද? ඒ කියපු එක තේරුණාද? ඒ මං කියපු එක තේරුණාද? ආපහු පැහැදිලි කරන්නද? ඒ කියපු එක තේරුණාද? ටක් ගාලා වැඩි වෙලාවක් ගන්න බෑ. Can you understand that? මේ කට්ටියට මං කියන දේ ඇහෙනව නේද? Yes. Others? ටක් ගාලා. Okay. හරි නේද? No. Right. Okay. Right. දැන් මෙතන මූලිකව බලන්නකො පුතා මෙහෙම ස්ටුඩන්ට්ස් කියන එක දීලා තියෙන්නේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක තියෙනවා surname with initials තියෙනවා house number තියෙනවා street name තියෙනවා village තියෙනවා postal town තියෙනවා
postal code එක තියෙනවා. ඒතකොට මම කිව්වා first normal form එකේදී මේගොල්ලන්ව වෙන වෙනම අඳුර ගන්න primary key එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඒතකොට මේ admission number කියන primary key එකෙන් මට වෙන වෙනම මේ හැම එක්කෙනාම අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා students ලව. හරිද? right? ඊට අමතරව මේක second normal form එකේදී තියෙන්නේ. ඔව්. ඒකට හේතුව මෙතන composite primary key එකක් නැහැ. composite primary key එකක් තිබුණොත් තමයි partial dependency කියන එක ගන්න පුළුවන්. partial dependency කියන එක ගන්න පුළුවන්. part එකක් මත depend වෙන එක. ඒතකොට admission number එක field එකක් විතරයි. ඒයි field එක පාවිච්චි කරලා මේ හැම එකක්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක second normal form එකේ තියෙන්නේ. මේක third normal form එකේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඇයි? මේ primary key එක ඇරුණම අනිත් non key ඇතුළු, ඒ කියන්නේ house number, street, village, postal town කියන එකත් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා non key attributes අතර. ඒ කියන්නේ transitive dependencies තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක third normal form එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. නමුත් first normal form එකේ second normal form එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් students relation is not normalized. normalize කරලා නැහැ. third normal form එකට ගිහිල්ලා නැහැ. students in a relation first normal form only නැහැ, වැරදි. එයි මේක second normal form එකේ තියෙනවා. ඒ composite primary key එකක් නැති හින්දා. දැන් ඒක තේරෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම students to sports කියන එක තියෙනවා. මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ තියෙන මේ හැම එකම past paper questions. දැන් මේගොල්ලන් දීලා තියෙනවා student ID, event ID, event name. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම පුතා අපිට පේනවා මේ එක එකක් වෙන වෙනම primary key එකක් තියෙනවා. හරි. primary key එකක් තියෙනවා. event ID එකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ event name එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් primary key එකක් දීලායි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම event name එක depend වෙන්නේ එකක් මත විතරයි. නේද? එතකොට composite primary key එකක් තියෙනවා. මේ composite primary key එකක් මත විතරයි event එක. කියන්නේ second normal form එකේ නෙමෙයි. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ first normal form එකේ. මේ තියෙන්නේ first normal form. second එක තමයි උත්තරේ. හරිද? උත්තරේ first normal form. Can you understand that? To be called the normalized should be it will be normalized up to 3. Yes, Buddha. Yes. To be called as the normalization, yes, it must be up to third normal form. ඇයි ඒකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් repeat වෙන ඔක්කොම දේවල් ටික අයින් කරන්න ඕනේ. හරිනේ? ඒකත් තේරුම් ගන්න. දැන් කියපු එක තේරුණාද පුතා? හරිද? දැන් කියපු එක තේරුණාද? This one. Student ID and the student event ID, event name. ඔන්න මේ ටික තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන් දැන් බලන්න මෙතන second normal form එකේ නැහැ. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ first normal form එකේ primary key එකක් තියෙනවා. primary key එකෙන් අනිත් කට්ටිය අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. multi values නැහැ. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ first normal. second normal form එකේ නැත්තේ. ඒකට හේතුව මෙතන තියෙන්නේ composite primary key එකක්. මේ දෙකම එකතු වෙලා හැදිච්ච primary key එකක්. event name කියන එක event ID එක මත depend වෙනවා. එහෙනම් partial dependency එකක් තියෙන. එහෙනම් second normal form එකේ නෙමෙයි. හරිනේ? right. ඔහොම තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ මට කිව්වේ පුතා ගණ්ඩ කියලා කිව්වා 2019 question එක 2019 question paper එකේ second එක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. second part එකේ තියෙන එක කො එක මෙන්න මේක right. මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නැහැ පුතා. ඒ හින්දා ටක් ගාලා අපිට මේක කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. A vehicle rental company has registered vehicle owners. Vehicles are obtained from the owners and rented to the customers. Consider the following relation regarding the vehicle rental company. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. customer කියන එක ගත්ත පුතා. customer කියන එක ගත්තොත් customer NIC, customer name, city, postal code. හොඳට බලන්න මේ table එක. customer table එක. customer table එකේ primary key එකක් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් primary key එක customer NIC කියන එක. එයා මත මේගොල්ලන් ඔක්කොම depend වෙනවා. එහෙනම් දැන් මෙයා ඉන්නේ මොකක් මතද? second normal form එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ customer ගේ city එකයි postal code එකයි. මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මේ postal code එක පාවිච්චි කරලා අපිට city එක හොයාගන්න පුළුවන්. city එක නේද? city එකයි postal code එකයි. මේ දෙන්න අතර ඒ කියන්නේ transitive dependency එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක second normal form එකේ තියෙන්නේ third normal form එකට ගිහිල්ලා නැහැ. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ vehicle owner ID, owner name, contact number. අන්න මේ ටික තියෙනවා primary key එක මත ඔක්කොම depend වෙනවා. මේක first normal, second normal, third normal කියන එකේ තියෙන්නේ. vehicle කියන එක vehicle registration number, description, owner ID.
එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම vehicle number එක මත description එක තියෙනවා. මේ vehicle එකේ මේ විස්තරය තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ අයිතිකාරය තමයි මේ ඉන්නේ. හරි. ඔය විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේක foreign keyයක් විදිහට මෙයාට connect වෙනවා ඇති. අපි බලමු මේක මොකක්ද කියන එක. A customer relation contains customer's national identity card which is unique. අන්න අපිට කියලා තියෙන unique. City where he is living and the postal code of the city. City එකේ postal code එකයි city එකයි. එහෙනම් මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මෙයා ඉන්නේ second normal form එකේ. third normal form එකට ගිහිලා නැහැ. transitive dependency එකක් තියෙනවා. transitive dependency එකක්. The postal code depends on the city. Okay. The vehicle owner relation contain the owner ID which is unique. හරි primary key එකක් තියෙනවා. owner name and the contact number. හොඳ description එකක් දීලා තියෙනවා පුතා. The vehicle relation contain the vehicle registration number which is unique. A description about the vehicle and the owner. හරි. මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. A customer can rent more than one vehicle. දැන් අපි ටක් ගාලා දාගමු පුතා මේක. මම ගන්නම් paint එක. එතකොට මෙතනදී ඒගොල්ලන් කියන දේ මොකද්ද කියලා බලමු. දැන් කවුද ආවේ? okay. දැන් මම මෙතන ගන්න පුතා 19 right. මොන හරි එකක් තියෙනවනම් මයික් එක ඔන් කරන්න මට ඔයගොල්ලන්ව පේන්නේ නැහැ නේ පුතා. හරිද? මම මේක දාගෙන තියෙන හින්දා මට ඔයගොල්ලන්ව පේන්නේ නැහැ. ක්වෙස්චන් එක ලොකුවට දාගෙන තියෙන හින්දා මට මේක අවශ්‍යයි. මං ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එකත් එක්ක ලයිට් එක තියෙන හින්දා මට මේක ලොකුවට තියෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට මම මෙතන ඇඳ ගන්නම් මම දැන්. Customer can rent more than one vehicle. එතකොට මේගොල්ලන් අපිට කියලා තියෙනවා කස්ටමර්යි මං අදින පිළිවෙල ගැන හිතන්න එපා. මොකද මං තියාගෙන ඉන්න විදිය මේක customer rent vehicle. හරිද? customer rent vehicle. හරි. දැන් මොකද්ද යා කියලා තියෙන්නේ customer rent vehicle. Customer can rent more than one vehicle. අන්න දැන් cardinality එක කියලා තියෙනවා පුතා. cardinality එකක් දාගත්තා. more than one vehicle. cardinality එක දාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? Also it is possible to rent one vehicle to many customers at different instance. Right. different instance වලදී customer ට පුළුවන් different vehicles මේවා කරන්න. many to any relationship එකක් දාගත්තා. Each vehicle is owned by one owner. අන්න vehicle එක ගැන කතා කරනවා මෙයා. vehicle owned by owner. Right? One vehicle owned by one owner and one owner can have many vehicles නේද? කාර්යලිටිය දාගත්තා. එතකොට බලමු. Each vehicle is owned by one owner and one owner can have more than one vehicle. ඔන්න දැම්මම මේක. In which normal form do the above relation 1 2 3 exists? දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතා. මේක තියෙන්නේ second normal form එකේ. මේක තියෙන්නේ third normal form එකේ. third එක තියෙන්නේ third normal form එකේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. first මේක තියෙන්නේ second normal form එකේ. ඇයි කියන එක දන්නවා transitive dependency එකක් තියෙන හින්දා. මේක තියෙන්නේ third normal form එකේ. ඇයි multi value නැහැ. fully functional depending මේක මත. ඊට පස්සේ මේක ගත්තාම අතරේක දේවල් නැහැ. transitive dependencies නැහැ. මේකත් එහෙමමයි. vehicle number එක ගත්තාම ඒක මත description එක dependent. ඒක ඕනත් එයා මත dependent. vehicle number එක පාවිච්චි කරලා ඕනම හොයා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකෙත් multi value නැහැ. fully functionally dependent. transitive dependencies නැහැ. right? එතකොට second normal form, first normal form ඒක ඉවරයි. Convert the above relations to the next normal form. Convert the above relation. එතකොට අපිට relation එක මේක ගත්තොත් මේක දෙකකට කැඩෙනවා. customer එනවා, customer NIC, customer name, city. නේද? අපිට මොකද්ද කිව්වේ? City and postal code depend on the city. Postal code depend on city නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ city. City තමයි primary key එක විදිහට යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්තට කැඩෙනවා city and postal code. තව table එකකට කැඩෙනවා. හරිද? දැන් මම ඒක ගන්නම් marking scheme එක. මේ තියෙන පුතා relation මම වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැහැ කියපු හින්දා මම මේක පෙන්නන්නේ. මේක මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද මේක question එක තිබුණේ? question එක තිබුණේ පුතා next normal form එක මොකද්ද? next normal form එක third normal form එක. හරි නේද? මොන form එකේ ඉඳලා මොන form එකට යන්නේ? දැන් second normal form එකේ තියෙන එහෙනම් third normal form එකට යන්නේ. හරිනේ?
එතකොට එයා කියනවා රිලේෂන්ස් ලියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන S කියලා කියන්නේ රිලේෂන්ස් කියලා කියන්නේ කස්ටමර් ටේබල් එක කස්ටමර් NIC කස්ටමර් නේම් සිටි කස්ටමර් සිටි කියන එක සිටි එකයි postal code එකයි සිටි එක යටින් අන්ඩර්ලයින් කරන්න. මේක ප්‍රයිමරි කී එක. සිටි එකේ ප්‍රයිමරි කී එක. සිටි මේ මාකින් ස්කීම් එකේ එතකොට ප්‍රයිමරි කී එක මාක් කරලා නැහැ. මේක යටින් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. රිලේෂන් 2 එකේ කිසි ගේම් එකක් නැහැ. ඕගොල්ලන් දන්නවා මේක මම කිව්වා third normal form එකේ තියෙන කියලා. එහෙනම් next එකත් third normal formයි. ඊට පස්සේ මෙතන රිලේෂන් එක ලියන්නේ. ඒ රිලේෂන් එකමයි. මෙයාවම ලියන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙත් වෙන්නේ එච්චරමයි. ඒකෙන්ද? හරි නේද? right. මං කියන එක තේරෙන්න ඇති. තේරෙන්නේ නැත්නම් කතා කරලා අහන්න ඕනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ගහගා ඉන්න බෑ. ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. Can you understand? Yes. හරි. Good. Right, good. හරි. එතකොට ඒක හරිනේ පුතා. Right. Draw an entity relationship diagram. මම අර marking scheme එකම පාවිච්චි කරන්න දැන් යම් කිසි දෙයක් දන්නේ හින්දා මම එතනට ගෙනාවා. ඔන්න මේක අරන් තියෙන මේ මෙච්චර ලොකු උනේ. ඔහොම ඉන්න මම ආපහු අතන බලන්න. Yes පුතා අහන්න. Yes පුතා අහන්න. දෙවෙනි රිලේෂන් එක මේ සෙකන්ඩ් normal form එකේ තියෙන්නේ third normal form එක දාන්න බෑනේ අර මේ ඕන name එකයි contact number එකයි ඔමින පුතා මොකද්ද මේක contact number එකයි ඕන name එකයි ඕන ID එකයි නේද අපි ඕන ID එක ගත්තොත් පුතා හරිද මේ ඕන ගැන විස්තරනේ තියෙන්නේ ඔව් එතකොට මේ ඕන name එකයි contact number එකයි මේ දෙකම transitive depend වෙනවානේ නැහැනේ ඇයි මෙයා මත depend වෙන පුතා සම්පූර්ණ ඕන ID එක පාවිච්චි කරගෙන ඕන ID එක පාවිච්චි කරන හරිද මේ ඕනගෙම contact detail එකනේ තියෙන්නේ මේ හිතන්නකෝ අමල් කියලා දෙන්නෙක් හිටියයි කියලා හරිද ඕන ID 1 තේරුණාද පුතා මෙතන හිතන්න ඕන ID 1 2 3 කියලා එනවා මෙතන එනවා අමල් මේ අමල් තුන් දෙනෙක් note 772090 note 775121 note 312231 හරිද මේ විදිහට යනවා හරිද පේනව නේද දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සම්බන්ධයි මේ ඕන නම්බර එකෙන් තමයි මේ හැමදේම යන්නේ තේරුණාද මෙතන ඒතකොට transitive dependency එකක් නැහැ transitive dependency කියලා කියන්නේ මේ primary key එක වහපුවම අනිත් fields අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයක් අපි මේ මෙතන ගත්තොත් එහෙම city එකයි postal code එකයි මේක වෙනම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේක වෙනම යන්නේ නිගම්බු කියන එකට postal code එකක් තියෙන එක වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේකේ ඕන ID එක වැහුවොත් ඕන name එකයි මේකයි අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා තමයි නමුත් මේක fully dependent ඕන ID එකට ඕන ID එක පාවිච්චි කරලා ඒ contact detail එක හොයාගන්නත් පුළුවන් ඕන ID එක පාවිච්චි කරලා ඕන name එක හොයාගන්නත් පුළුවන් හරිද කසොන් හරි right ඊට පස්සේ පුතා මෙතන relationship එකයි ගියේ කියන එක මම බලන්නයි ගියේ it is necessary for the company to keep the details of the renting vehicle by create a relation rent including rent okay right මේ ටික ගත්තා dispute the above relation by identifying the relationship by okay හරිනේ පුතා එතකොට මේ ටික ගත්තා customer lives customer city හරි නේද දැන් මේක තේරුණානේ එක customer කෙනෙක් කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන් එක සිටි එකක. නමුත් එක්කෙනෙක් අයිති වෙන්නේ එක සිටි එකකට විතරයි. ඔන්න සිටි එක දැම්මා, postal code එක දැම්මා, සිටි එකට අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුතා. හරිද? ඊට පස්සේ rent කියන එක ගත්තොත් එහෙම rent date එක මොන හරි customer කෙනෙක්ට පුළුවන් vehicle එකක් rent කරන්න. එහෙනම් customer කෙනෙක් vehicle එක rent කරද්දී එයාගේ rent date එක, start time එක, end time එක ඒ ටික එනවා. ඒක එන්නේ relationship එකට. ඒ කියන්නේ rent එකට වෙනම table එකක් හැදෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න දැන්. many to many relationship එකක් තියෙන්නේ. ඇයි කියන එක දන්නවා. එක customer කෙනෙක්ට vehicles ගොඩක් කරන්න පුළුවන් කිව්වා separate instance වලදී. ඒ වගේම එක vehicle එකක් customers ලා ගොඩකට කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එහෙනම් many to many relationship එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා third table එකක් හැදෙනවා. customer vehicle කියලා එකක්. ඒකට එනවා customer ගේ primary key එකත් vehicle එකේ primary key එකත් මේ keys ටිකත් ඔක්කොම. ඒක හොඳට ඔලුවට ගන්න පුතා. ඊට පස්සේ vehicle owns vehicle owner. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙනවා එක ඕන කෙනෙක්ට vehicles ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට පස්සේ vehicle owner ID එක underline කරුවා.
vehicle registration number එක underline කරුවා city එක underline කරුවා මෙන්න මේ දේවල් ටික කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ rent කියන එකේදී දැක්ක නේද composite key එකක් ආවා rent date මෙන්න මේ දේවල් ටික ආවා. හරි නේද? හරි. right. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේගොල්ලන් කියලා තියෙන්නේ? Write the SQL මොනවාද? It is necessary to compare detail create relational call rent මේවා ටික හරි. Write a SQL command to create all to select own ID and the vehicle registration number all the vehicles owned by each vehicle owner. right මම SQL part එකට යන්න අදහසක් තියෙනවා. එහෙනම් මම ඔක කොහොමම තියනවා. right මේ question එක හරිද? admit so second relation. right කසුන් දැන් හරිනේ ඒක? කසුන්ගේ වැඩේ හරි. අනිත් කට්ටියට මොකද මේ question එක? understood. okay. කට්ටියටම තේරුණා නේද පුතා? හරි අනිත් කට්ටිය ඉන්න කට්ටිය ටක් ගාලා. හරිනේ පුතා? දැන් මම අර database question එක discuss කරන්න යන්නේ. Hi. Okay. Then right. Okay. Good. Now we are moving to the SQL commands. Right. මෙන්න මේක මම දුන්නේ. මෙන්න මේක මම ER එක තව ටිකකින් අදින්නම්. මේ තියෙන මෙන්න මේ SQL commands එක ලියන්න කියලා කිව්වේ. හරිද? මෙන්න මේ SQL commands එක ලියන්න කියලා කිව්වේ. අපි බලන්න. ටක් ගාලා ඔලුවට එනවද කියලා බලන්න. ඔලුවට එනවා නම් එච්චරයි. එතකොට එහෙම අහගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. නමුත් අර network question එක පොඩ්ඩක් මම බලනවා. ඒක බලමු. ඕක තමයි අපි දුන්න employee table එක. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ employee table එක මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? මේක create කරන්න කියලා කිව්වා. හරිද? එතකොට මම මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න පුතා. right හරි. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ. මේක තමයි මම WhatsApp group එකට දැම්මේ ඔයගලන්ට. මේකේ create එක ලියන්න කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට මම ලියන්න පටන් ගන්නම් පුතා. එතකොට තමන් මතක් කරගන්න මේ දේවල් file new. right. හරි. එතකොට පළවෙනි එක මොකද්ද වෙන්නේ? write the SQL command. write the SQL command. If the necessary constraint restrict the validate. okay. මම ගන්නම් පුතා. දැන් අපි ගන්න වෙනවා create නැහැ මම ඕක කිව්වා නේද? මොනවාද කිව්වේ? අපි commands එක ලියද්දි create table name එක employee ඔය විදිහට දැම්මා. bracket එක open කරුවා. ඊට පස්සේ emp number char 5 not null. කියන්නේ null value එකක් මෙතන දාන්න බෑ. constraint එකක් පාවිච්චි කරනවා not null කියලා කියන්නේ constraint එකක්. නේද? ඊට පස්සේ name එක ගත්තා. මම මේ ඔක්කොම ටික ලියන්නේ පුතා හේතුව මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒකට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නොත් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන හින්දා. මෙතන මම දානවා වාචා. මම මේක වාචා එක 15 කියලා දානවා. not null කියන එක දානවා constraint එක. ඊට පස්සේ address එක address වාචා මේ v කියලා දැම්මොත් එහෙම වාචා කියලා මතක තියාගන්න. වාචා මම මේකට දානවා 15 not null. හරිද? ඔය විදිහට යනවා. section එකත් ඒ විදිහටමයි වාචා. ඕගොල්ලන් මෙහෙම ලියන්න එපා සම්පූර්ණ එක ලියන්න ඕනේ. වාචා 15 not null කිව්වා. ඊට පස්සේ position එක වාචා 15 not null. ඊට පස්සේ gender වාචා ඒකටත් 15 කියලා දානවා not null. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා මොකද්ද salary එක int එකක් විදිහට මම යනවා. ඒකේ මම දෙනවා default කියලා එකක්. default කියලා කියන්නේ තව constraint එකක්. default එක මම 0 කියලා දෙනවා. default එක 0 කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි එක්කෙනෙක්ට salary එක enter කරුවේ නැත්නම් හරිද? enter කරුවේ නැත්නම් 0 කියලා එකක් ගන්න automatically. default. එතකොට ඒවත් constraint එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ primary key එක දුන්නේ නැහෙනේ. primary key
මේවා කැපිටල් දුන්න නම් හොඳයි යා මේ කීවර්ඩ්ස් තියෙන ඒවා ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඒවා primary key එහෙම නැති උනායි කියලා ලකුණු මේවා කරන්නේ නැහැ emp number primary key එක වැහුවා semicolon එක දුන්නා මේකේ තියෙන constraints මොනවද පුතා not null constraint එක තියෙනවා default constraint එක තියෙනවා primary key constraint එක තියෙනවා එතකොට මේක මොකද කියන්නේ මේ validate කරන්න මේ පාවිච්චි කරපුණ not null කියන්නේ මොකද්ද අනිවාර්යයෙන්ම data enter කරන්න ඕනේ default කියලා කියන්නේ data input කරුවේ නැත්නම් ඒ field එකට salary කියන field එකට data input කරුවේ නැත්නම් 0 කියන එක ගන්නවා primary key කියලා කියන්නේ මේ table එකේ දේවල් uniquely අඳුර ගන්න ගත්ත එක ඒක හරි explain the constraint ඔන්න මම explain කරලා ඉවරයි at the first three එතකොට මේ first three කොහොමද add කරන්න කියන එක ඇහුවා first three records මම add කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඒක දන්නවනේ add කරන්න නම් මොකක්ද දෙන්නේ මේවා එච්චර ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේවා ආවොත් විභාගයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා හරිද insert හරිද අකුරු insert into table name එක නේද insert into table name එක මොකද්ද employee ඊට පස්සේ values මම ඒක දුන්නා capital නේද values es එතකොට මේක හරියට දාගන්න s ඊට පස්සේ open bracket දැන් මොකද වෙන්නේ records තුනක් add කරන්න යන්නේ එහෙනම් bracket එකක් දාගන්නවා අපහො පළවෙනි record එක කවුද චා දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් 00129 චා දීලා තියෙන හින්දා චා දීලා තියෙන හැම එකක්ම ওই විදියට සාසීනි ඊට පස්සේ ආපහු වාචා දීලා තියෙන හැම එකක්ම මේක අතර යන්නේ නමුත් int දීපු මේ විදියට ගිහිල්ලා int දීපු අයියෝ int දීපු එක මොකද වෙන්නේ එයා දෙනවා int දීපු එක අපි දෙනවා කම එකක් දාලා int දීපු එක විතර 35000 කියලා මම මෙන්න මෙහෙම දෙනවා දීලා මෙතනින් කම එකක් දාන්න ඕන පුතා මේක පේනවද චුට්ටක් මෙහාට දින්න මේ චුට්ටක් ලොකු කරගන්න හරිද මෙන්න මෙතනින් දාන්න ඕනේ කම එකක් මේ රෙකෝඩ් එකයි මෙතනින් ඉවරයි දැන් ඊළඟ රෙකෝඩ් එක ආපහු බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරනවා ඊළඟ එක්කෙනා කවුද 100132 දැන් වැහුවා එයාගේ නම දැම්මා එයාගේ ගම දැම්මා එයාගේ පොසිෂන් එක දැම්මා එයා කවුද කියලා දැම්මා ඔක්කොම ටික දාලා ඊට පස්සේ එයාගේ එකත් 27000 හරි මොන හරි කියලා මේ රෙකෝඩ් මම බොරු ඒවා දැම්මේ කම ඒ රෙකෝඩ් එකත් ඉවරයි ආපහු බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරුවා ආපහු අදාළ දේවල් ටික දැම්මා හරිද ඊට පස්සේ දුන්නා 95000යි ඔය විදිහට දුල්ලා මේක ඉවරයි දැන් ඉන්සර්ට් කළ රෙකෝඩ් තුනම පළවෙනි රෙකෝඩ් තුනේ එහෙනම් ආපහු අනිත් බ්‍රැකට් එකත් වැහුවා වැහලා semicolon එක තිබ්බා හරි නේද ඔය රෙකෝඩ් එකක් ඉන්සර්ට් කරුවේ කොහොමද කියන එක අපේ දරුවෝ ටික හරියට අහගන්න ඕන මේ දේවල් ටික insert into table name එක values open bracket තුන මේ records තුනම දැම්මේ වෙනම bracket එකක් open කරගත්ත එක record එකකට ඒ record එකේ හැම දෙයක්ම insert into employee මම fields ටික දැම්මේ නැහැ සමහරක් කට්ටිය මම දැක්ක උත්තර ටික ලියද්දි fields ටික දැම්මා කමක් නැහැ fields ටික දාදී ඒ පිළිවෙලට දාන්න emp id මේකට emp number මේකට එහෙම දාන්නේ single quotations මේ field names ටික හරිද ඒක දාන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ නමුත් ඒ පිළිවෙලට තමයි මේ data ටික දාලා තියෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න ඒක right එතකොට ඒක හරිය insert into කියන එක ඊට පස්සේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවේ add the first three record write a SQL command to display all the records in the employee table හරිම ලේසි මොකද්ද කරුවේ select all කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඒ කියන්නේ මෙහෙම දාපුවම fields ටික ඔක්කොම from employee where එකක් ඕනද නැහැනේ ඕනේ එහෙනම් මෙතනින් semicolon එක තිබ්බා where එකක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකුත් specific කියලා නැහැ එතකොට select all from employee කියපුවම employee table එකේ තියෙන හැම record එකක්ම එනවා find all the details about the relevant employee අන්න තව එකක් තියෙනවා select එකක් select all හැම detail එකක්ම ඕනේ from employee right employee where emp number equal 00098 දුන්නා semicolon එක දුන්නා හරිද display the employee number name gender and the salary working as a salesman එතකොට මොකද වෙන්නේ ආපහු select එකක් එහෙනම් select මොකද්ද emp
එයාගේ තියෙන ඒවා number name ඊට පස්සේ gender and salary from employee කියන එකෙන් ගන්නවා where මොකද්ද working as salesman. එතකොට position equal salesman කියන එක දුන්නා semicolon එක දුන්නා. එතකොට මේ ටික හරි ඇති කියලා හිතනවා. හරියට කරන්න ඕනේ right. Display all the details living in Gampaha එක හරි. Display name and the position. එහෙනම් select name and the position name and the position of all the employees who got salary between range නේද? එතකොට from employee table name එක ලිව්වා where course එක එනවා පුතා where salary between 30,000 and 40,000 කියලා එනවා. හරිද? එතකොට මේවා integer හින්දා int කියලා දීපු හින්දා මේවට single quotations මොකුත් ආවේ නැහැ. එතකොට salary කියන එක between කියන අපේ එකත් එක්කලා and කියන එකත් එක්කලා මේ දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක අතර 30001 ඉඳලා 39999 වෙන කලින් තියෙන හැම එකක්ම එනවා. Write the output එක ඔයගොල්ලන් බලලා ලියා ගන්න පුතා. Select all the details about the link පහ update the right. දැන් update එකට ලියන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට update එක ලියද්දි කොහොමද වෙන්නේ? අපි ලියනවා command එක update කියලා ලියනවා. update කවද update කරන්න ඕනේ? employee table එක ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කෙනා set salary equal salary එක යාගේ වැඩි වෙනවා කොච්චරද 36000 නේද 36000 කමා යාගේ position එකත් වෙනස් වෙනවලු position එක දෙනවා කවුරු කියලාද manager ඒ කියන්නේ ඕන තරම් මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් පුතා කමා එකකින් separate කරලා ඕන තරම් ඒවා කරන්න පුළුවන් where emp number equal ඒ අදාළ අපිට දීලා තියෙන නම්බර් එක මොකද්ද 00178 දීලා semicolon එක දෙනවා. එතකොට බලන්න update එක පාවිච්චි කරපු විදිය මේවා දෙක කරලා යහන්නේ. මේවා ටිකමයි යහන්නේ. update employee set salary equal 36000, position equal manager. Manager කියන එකට single quotation එක ආවා. ඇයි single quotation එක ආවේ කියන එක දන්නවා. where emp number 00178 ඔක දුන්නා. right. ඊට පස්සේ කියනවා delete කරන්න කියලා record එක. කොහොමද delete කරන්නේ? delete from මොන table එකෙන්ද employee මම මේ ටග් ගාලා ලියනවා පුතා මොකද network question එක වැදගත් හින්දා employee where name equal ruan නේද ruan කියන කෙනාව delete කරලා දෙන්න කියලා එහෙනම් delete from employee table එකෙන් where මේ drop table එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකද drop table කියලා කියන්නේ ඒක DDL data definition language එක create කියන එක data definition language එක alter කියන එක data definition language එක මේ අපි පාවිච්චි කරගෙන යන්නේ මොකද්ද data manipulation language update කියන එක delete කියන එක ඊට පස්සේ දැන් අපිට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා add bonus කියන එක add කරන්න කියලා තියෙනවා අන්න table එකට වෙනස්කමක් එනවා එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ alter මේක table එකට වෙනස්කමක් එනවා නම් මොකද්ද මේක DDL නේද alter කියලා කියන්නේ alter table name එක කවුද employee add අපිට add කරන්න කියන්නේ bonus නේද add bonus int කියලා දැම්මනම් ඇති int කියන එක දැම්මනම් ඇති නමුත් මම අතනදී කිව්වා හරිද එතකොට alter table name එක add bonus int කියලා දැම්මා ඕක ඇති නමුත් මට පුළුවන් ඇයි මම අර default value එකක් ගැන කතා කරනවනේ default 0 කියලා දෙන්න. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ?
බැරි වෙලාවත් මේ ටේබල් එක හදාදී අපි කියලා තියෙනවා ඩිෆෝල්ට් එක 0. ඒ කියන්නේ අපි ටේබල් එක හැදුවෙන් පස්සේ බෝනස් එකේ යම් කිසි තැනක data enter කරලා නැත්නම් එතනට 0 කියන එක දාගන්න. alt table employee table name එක ලියුණා add මෙන්න මේ column එක add කරන්න කිව්වා into int default value එක 0. ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? අන්තිම එක arrange all the records නේද? එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? select all from employee ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන මොන හරි එකක් order by හිතන්නකෝ employee name ඕගොල්ලන් ලියද්දි මෙන්න මේක ලියලා තිබුණේ නැහැ. මොන field එකද? descending එකට එන්න ඕනේ මොන field එකද කියලා තිබුණේ නැහැ. මතක තියාගන්න. එතකොට මෙතන field name එක කියන්න. name එක නම් name කියලා කියන්න. හරිද? select all from employee order by emp_number description. හරිද? ඔය විදිහට ගිහලා තියෙනවා. එතකොට ඔය ටික ඔය විදිහට තමයි යන්නේ පුතා. ඔය SQL එක ගොඩක් ලේසි. ඔය ටික හරියට බලා ගන්න. right. ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඕක හරිනේ. හරි ඔය ටික හරිනේ පුතා right ඊට පස්සේ මම කොහෙද දැම්මේ Google Calendar shopping මෙන්න මේකනේ හරි හරි පුතා දැන් අපේ විවාහය කරන කට්ටිය හොඳට බලා ගන්න ඕනේ දැන් කරන්න යන්නේ අනිත් කට්ටියට ගියාගේ පුතා මම ඇත්තටම පැයක් ඇතුළත මේක කතා කරන්න හිටියේ නමුත් චුට්ටක් වෙලා ගියා අනිත් කට්ටියට ලියුණ හැකි database එක ඉවරයි networking එක අහගන්න කට්ටිය අහගන්න IP addresses කරලා තියෙන කට්ටිය private IP address මේවා ටික මතක තියාගන්න පුතා. ඒකට හේතුව මොකක්ද මේ ටික මතක තියාගන්න කියන්නේ එක private IP address එකක් පාවිච්චි කරන එකේදී තියෙන දේ තමයි අපි මොන හරි network එකක් හැදුවොත් එහෙම මේ network එක එළියට පේන්නේ නැහැ. හරිද? මේ network එක එළියට පේන්නේ නැහැ. හරිද? මේ network එක එළියට පේන්නේ නැහැ. මේ private IP වලින් හැදුවොත් එයා එළියත් එක්ක communicate කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. එයා එළියත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට ඉන්ටර්නෙට් බලන්න බෑ. ඉන්ටර්නෙට් බලන්න බෑ මේ ප්‍රයිවට් වලින් හදුවාම. අපේ ගෙදරකට වගේ, ඉස්කෝලේට වගේ අපි IP addresses දාන්නේ මේ විදිහට තමයි. 192 ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ 168. හරිද? 0.0 ඉඳලා මේවා ටික පාවිච්චි කරගෙන යනවා. කොතනද යන්න පුළුවන්ද? 192.168.255.255. හරිද? මෙතනට යනවා මේවට කියනවා private networks කියලා. නේද? මේ තියෙන private networks ටික. එතකොට private networks වලින් හදපුවම ඒක ඇතුලේ තමයි communicate කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පිටේවත් එක්ක communicate කරන්න බෑ. ඒක අපි නිකන් හදලා තියෙන්නේ. හරි නේද? right? ඕක මතක තියාගන්න. දැන් මේ හදන්න ගණන් වලට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම Siplin කියලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා. මේ Siplin කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ network එකක් හදන්න යන්නේ. ඒගොල්ලන් අපිට දීලා තියෙනවා network ID එක 195යි 150යි 10යි බිඳුව. ඔන්න මම ඕක ලියා ගන්න යන්නේ. හරිද? ඒතර මේක ලියා ගන්න මට දීලා තියෙන එක 195.150.10.0/24. මෙන්න මේ වගේ ගානක් තමයි පුතා අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ගත්තම IT එක මොකක්ද? IT එකට 125ක් ඕනලු. මාකටිං එකට 25ක් ඕනලු. කම්පියුටර්ස් 25ක් ඕනලු. සේල්ස් එකට ඕනලු 60ක්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ IP address එක පාවිච්චි කරලා තමයි හදන්න කියන්නේ. හරිද? right. දැන් මෙන්න මෙහෙම ගානක් දීපුවම පුතා දැන් අපිට පේනවා මෙන්න මෙහෙම අපිට IP address එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? classless. class එකක් නැහැ. හරිද? අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 125ක් කම්පියුටර්ස් ඕන එකකට. ඒකකට ඕනේ 125ක්. එකකට 125ක් ඕනේ අනිත් එකට 25ක් ඕනේ. මෙහෙම ආපු ගමන්ම ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේවා ටික බැලුවා. බලලා විලා ආපහු පිළිවෙල ලියා ගන්නවා. IT තමයි වැඩිම එක්කෙනා 125යි අනිත් එක්කෙනා 60යි අනිත් එක්කෙනා 25යි. මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට ලියා ගන්නවා. වැඩිම එකේ ඉඳලා අඩුම එකට. දැන් අපිට තියෙන මෙන්න මේ IP address එක පාවිච්චි කරන්න අපිට දීලා තියෙන subnet mask එක තමයි මේ. නේද? subnet එක. subnet mask.
සබ්නෙට් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරලා මොකද කරන්න පුළුවන් අපිට කම්පියුටර්ස් බෙදා ගන්න පුළුවන් ඩිවයිඩ් කරන්න පුළුවන් සබ් නෙට්වර්ක්ස් වලට. එතකොට මෙතන දීලා තියෙන්නේ 255යි 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 බිඳුව නේද? එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට මෙන්න මේ සබ් නෙට් එක පාවිච්චි කරලා කම්පියුටර්ස් කීයක් හදා ගන්න පුළුවන්ද? බිඳුව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද? බිඳුව 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 බිඳුව. එතකොට සබ් නෙට් මාස්ක් එකක මේ වන්ස් වලින් එන්නේ මොකද්ද? නෙට්වර්ක්ස් නේද? ඒ කියන්නේ මේ අපිට දැන් දීලා තියෙන ඒවා. දීලා තියෙන එක මෙච්චරයි. මේකට මුකුත් කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ zeros. zeros කියලා කියන්නේ කවුද? hosts. නේද host. එතකොට මෙතනින් පාවිච්චි කරුවොත් එහෙම ඇත්තටම usable කීයක් හදන්න පුළුවන්ද? 2 8 බලය. බිඳුවේ 8ක් තියෙන එහෙනම් 2 8 බලය අඩු කිරීම 2. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? 256න් අඩු කරනවා 2ක් 254යි. නමුත් මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ IP address එකෙන් මෙන්න මේ 224ක් නේ. මේ 20 bits ඒ කියන්නේ 255 මෙන්න මේක ෆික්ස් කරලා නේද? අපිට මෙන්න මේක වෙනස් කර කම්පියුටර්ස් කීයක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්ද? යූසබල් ඒවා 254ක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අවශ්‍ය එක නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද? අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ නෙට්වර්ක් කීයක්ද? සබ් නෙට්වර්ක්ස් 3යි. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ 3යි. සබ් නෙට්වර්ක්ස් 3යි. නමුත් දැන් මෙතන බලද්දී අපිට පේනවා එක නෙට්වර්ක් එකක් හදන්න මෙලුවා කියන්නේ. එහෙම හරියන්නේ. අපිට තුනකට යන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන දේ තමයි පුතා මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම තුනක් හදන්න නම් නෙට්වර්ක්ස් කීයක්ද කියලා බලන්න. 2 to the power n equal number of bits නේද? අපිට අවශ්‍ය සබ්නෙට් එක 3යි. සබ් නෙට්වර්ක්ස් 3යි. නේද? මේ තියෙන සබ් නෙට්වර්ක්ස් 2 to the power n. එහෙනම් අපි මේක ගන්නවා ආසන්න වශයෙන් 2 to the power n ආසන්න වශයෙන් ගන්නවා 4ක්. ඒ 2 to the powers නේ යන්නේ. එහෙනම් number of bits අපිට 2 to the power 2. එහෙනම් n කියලා කියන්නේ 2. n කියලා කියන්නේ 2. 2 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සබ් නෙට්වර්ක් එකට සබ්නෙට් මාස්ක් එකට අවශ්‍ය bits ප්‍රමාණය 2. 2 කෙරුවොත් එහෙම මෙතන right. එතකොට 2 කෙරුවොත් එහෙම මේ 8න් දෙකක් එක කරනවා. 1යි 1යි 0.0යි 0.0.0.0. එතකොට මේ දෙකක් කෙරුවොත් එහෙම ඇත්තටම කීයද ගාන? දෙකක් කෙරුවොත් එහෙම කීයක් හදන්න පුළුවන්? නෙට්වර්ක්ස් 4ක් හදන්න පුළුවන්. bits දෙකක් නේ. එහෙනම් 2 to the power 2 නෙට්වර්ක්ස් 4ක් හදන්න පුළුවන්. අපේ රික්වයර්මන්ට් එක හරි. අපිට 3යි හදන්න ඕනේ 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අපිට මෙතන කම්පියුටර්ස් ටික ගත්තොත් එහෙම 2 to the power 6 minus 2. මේ තියෙන්නේ host ප්‍රමාණය. 2 to the power 6 minus 6 minus 2. එතකොට 64 minus 2 කියන්නේ 60. කම්පියුටර්ස් 60යි උපරිම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේක හරියනවද පුතා? මේක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මොකක්ද වෙන්නේ? මේක කරගන්න බැරි හින්දා අපි එක බිට් එකයි මෙතනින් එක බිට් එකක් 1 කරනවා අනිත් ඒවා 0 කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා 2 to the power 7 minus 2. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? 128න් දෙකක් යනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? 126ක්. අන්න අපේ රික්වයර්මන්ට් එක කනෙක්ට්. 125යි ඕනේ. 126ක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? මේක පාවිච්චි කරලා අපි කම්පියුටර්ස් ටික හදනවා. හරිද? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන එනවා අපිට 255 ඩොට් මේක යනවා. ඒ කියන්නේ මේ 1 කියලා කියන්නේ කීයද? 128යි. මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා මේක ලියා ගන්න ඕනේ විදිය. 128. එහෙනම් අපිට පුළුවන් අපේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකත් එක්කලා අපේ IP address එකත් එක්කලා හරිද? 10.0 කියන IP address එකත් එක්කලා අපේ අලුත් සබ්නෙට් එක මොකද්ද? 255.255.255.128. ඒ මේ 1 කියලා කියන්නේ 128. කියන පාවිච්චි කරලා කම්පියුටර්ස් කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? 126ක්. එහෙනම් රේන්ජ් එක අපි ලියමු. කොහොමද මේක ගත්තම එන්නේ? 195.150.10 බිඳුවේ ඉඳලා ඊළඟ නෙට්වර්ක් එක කීයද? 128 නේද? 195.10 වෙන කලින් මේ තියෙන්නේ පළවෙනි නෙට්වර්ක් එක අපේ. මේ තියෙන්නේ අපේ දෙවෙනි නෙට්වර්ක් එක. හරිද? 128 වෙනකන්. එහෙනම් මේකේ රේන්ජ් එක මෙයාගේ තව කීයක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්ද? 195 150 10 128 වඩා එකක් අඩුවෙන් යනවා 127යි. මෙයාගේ අනිත් එක්කෙනා කවුද? 195
150 10 255. එතකොට අපි අපේ පළවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක හරි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එක දාගන්න පුළුවන් අපිට මොනවලින්ද? IT එකෙන්. IT එකට. ඇයි මෙතන කීයක් තියෙනවද? usable ඒවා 126ක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය 125යි. ඔන්න එයා ඉවරයි. හරිද? දැන් එයා ඉවරයි. දැන් අපේ අනිත් ඉතුරු එක තමයි මේ. remain. ඉතුරු එක තමයි මේ remain එක. හරිද? දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් එතකොට remain එකේදී අපිට හදාගන්න ඕනේ 60ක් ඕනේ 25ක් ඕනේ. right. අපි බලමු මාන පුතාපහු new එකකට යනවා මම. right. අපිට තියෙන්නේ 195.150.10.0/24. දැන් 24 එක අයින් වුණා. දැන් අපිට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි ගන්නවා 255 දැන් bits දෙකක් 1 කරගන්නවා 11000000. හරිද? දැන් ඔන්න ගන්නවා 11 කියන එක. හරිද? එතකොට මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ දෙක එකතු වෙනවා. එක දෙක එකතු වුණාම 128යි 128 එකතු කිරීම 64. කියන්නේ 192. දැන් අපිට එනවා අපේ IP address එක 255 subnet mask එක 255.192. එහෙනම් දැන් මේක පාවිච්චි කරලා අපි හදන්න යන්නේ. මේක පාවිච්චි කරලා හදද්දී අපි බලමු කීයක් එනවද අපිට? computers කීයක් එනවද? 2 to the power 6 minus 2 කියන්නේ 64 minus 2 60 computers එනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේක පාවිච්චි කරපුවම මේ මෙතන තියෙන 11 නේද? එහෙනම් එන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? 00 01 10 11. මේ එන්න පුළුවන් අපිට අවස්ථා 4. මේ 1 එක පාවිච්චි කියන්නේ networks ටික මේ තියෙන පළවෙනි network එකට 0 එනවා. දෙවෙනි එකට එනවා මේක. මේ දෙවෙනි network එක, තුන්වෙනි network එක 4යි. ඒ කියන්නේ මේ subnet mask එක පාවිච්චි කරලා 4ක් හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු. අපේ එක තියෙන්නේ එතකොට 255 ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ 192. ඒක ආවේ කොහොමද කියන එක දන්නවා. දැන් දෙකක් 1 කෙරුවා. හරිද? ඇයි අපිට 128කින් හදන්න පුළුවන් networks දෙකයි අපිට තව දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන එකක් 1 කෙරුවා. දැන් ඔන්න බලන්න මේක කරපුවාම අපිට එන විදිය එතකොට අපේ 195 150 10 දැන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙන අහන්න ඕනේ 10 බිංදුව. ඔන්න පළවෙනි එක මේක. පාවිච්චි කරපුවම බිංදුව කියන එක එනවා network එක. ඊළඟ එක මොකද්ද? 195 150 10 64 ගානනේ යන්නේ host 195.150.10.128 195.150.10.192 ඔන්න networks 4 1 2 3 4 හරි නේද? ඒක නිකන් මෙතනින් ගත්ත බිංදුව කියලා කියන්නේ බිංදුව 1 කියලා කියන්නේ 64 හරිද? එක බිංදුව කියලා කියන්නේ 128 එක කියලා කියන්නේ 192. එහෙනම් මේකේ රේන්ජ් එක මොකද්ද පුතා? මේක 195.150.10.63. මෙයාගේ රේන්ජ් එක 195.150.10.127. මෙයාගේ එක ගත්තොත් 195.150.10.191. මෙයාගේ ගත්තොත් 195.150.10.255 ඔන්න රේන්ජ් එක. දැන් අපි දන්නවා පුතා මොකක්ද? අපේ අර කම්පියුටරේට අර ඉස්සලා network එකට මොකක්ද උනේ? මෙන්න මේගොල්ලන් ටික ගියා. 127 වෙනකන් ඒවා දේවල් ටික ගියානේ. මේ තියෙන අපේ IT department එක. මේක IT department එක. එහෙනම් ඒකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙනම් 64ක් ඕන ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙයාව පාවිච්චි කරන කාටද? sales එකට පාවිච්චි කරගන්න. මෙයාව sales එකට පාවිච්චි කරනවා. එයි අපිට ඕනේ කොච්චරද? computers 60යි. මෙතන මේ 62ක් තියෙනවා. 62ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ 62 පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ network එක හදාගන්න. හරිද? right. මෙතන වෙන කලින් තේරුණාද?
අති ඉන්නවද can you understand මෙතන එනවනේ තේරුණාද okay really good පුතා right okay right එතන දැනගන්න තේරුණා දැන් ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ පුතා දැන් පුළුවන් අපිට මොකද්ද මේකම පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කොච්චරද computers 25යි තව අවශ්‍ය එහෙනම් අපිට මේකෙන්ම efficient network එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අපිට මොකද කරන්න පුළුවන් මේකේ තවත් එකක් run කරනවා 255.255.111.00000 එහෙනම් මෙතන පහක් තියෙන්නේ 2 to the power 5 minus 2 32 minus 2 ඒ කියන්නේ 30 නේද 30 මේක හදාගත්තා නම් හරි එහෙනම් මේක හැදුවොත් එහෙම networks මොනවද වෙන්නේ මෙතන එකේව තුනන්නේ පුතා තියෙන්නේ එහෙනම් 0.0.0.1.1.1 නේද ඊට පස්සේ 0.1 1.1 කියන networks වල හැදෙනවා හැදිලා මේකෙන් එකක් තෝරගත්තා නම් හරියටම හරි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉදි ගත්තොත් එහෙම මම ඒව ටික ලියන්නම් ආපහු වෙන මොනවද බාරක් ගමු අපි පාඩම් වගේ උතර අපි ගත්තොත් එහෙම 195.150.10.0 ඊට පස්සේ මේකේ ඊළඟ එක 192.150.10.32 195.150.10.64 195.150.10.96 195.150.10. आपो 32 එකතු වෙනවා 128 195.150.10. आपो දෙකක් එකතු වුණාම 160 ඊට පස්සේ 195.150.10. 192 195.150.10. මේකට 32ක් එකතු වෙනවා 224 195.150. आपो 32ක් එකතු වුණාම 256. එතකොට 256 එක ඉන්නේ නැහැ. දැන් අපි රේන්ජ් එක යනවා. රේන්ජ් එක මම මෙතනින් ගන්න. මෙතන ඉන්නේ මොකද්ද? 195.150.10.31. ඔය විදිහට යනවා. මෙතන අන්තිම එක ඉන්නේ කවුද? 195.150.10.191. දැන් එතනට වෙන කලින් ඒවා මේ ඉවරයි නේද? එතනට එන කලින් සේල්ස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ එක මෙතන 195.150.10.221. මෙන්න මෙතන ඉඳලා 192 ඉඳලා මෙතනට වෙන කලින් පාවිච්චි කරන එක. මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එක. කම්පියුටර්ස් 32ක් ගා ගන්න පුළුවන් එක අපි අරගන්නවා. අරගෙන අපිට මේක දාන්න පුළුවන් කාටද? මාකටිං එකට. හරිද? ඔය විදිහට දාගන්න. එතකොට මේ තියෙන එක නෙට්වර්ක් එකක්. ෆස්ට් නෙට්වර්ක් එක IT වලට, සෙකන්ඩ් එක මේක, තර්ඩ් එක මේක. දැන් මේ තුන කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඩිෆරන්ට් නෙට්වර්ක්ස් ටිකක්. එහෙනම් මේ ටික අරගත්තාම මේක ඇතුලේ ඒවා අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මොන හරි එකකින් රවුටර් එකක් දාගත්තා. අරගෙන දාගත්තා. රයිට්. දැන් මේවා බැරි වෙලා ප්‍රයිවට් ඇඩ්‍රස් වුණොත් එහෙම මේගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න බෑ. ඉන්ටර්නෙට් ගන්න නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයාට කතා කරන්න වෙන කාටද? ISP ට, ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ට. ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් එකෙන් මෙයා ගන්නවා. ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? පබ්ලික් IP එකක් දෙනවා. පබ්ලික් IP එකක් දෙනවා. දැන් මේගොල්ලන්ගේ නෙට්වර්ක්ස් ටික මේ විදිහට තියෙනවා. හරිද? මේගොල්ලෝ මැනේජබල් නැත්තම් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මෙහෙම අරගෙන මේක ගහනවා ස්විච් එකකට ගහලා මෙයා මෙතනින් දා ගන්නවා DHCP සර්වර් එක. DHCP. එහෙම නැත්තම් මේක මැනේජබල් නම් මේක ඇතුලේ මැනේජබල් නම් ISP එකේ තියෙන එක්කෙනාම DHCP. කනෙක්ට් වෙන හැම එකටම ඉන්ටර්නෙට් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා මේක ඇතුලේ. එහෙම නැත්තම් මැනේජබල් නැත්තම් අපිට කිව්වා DHCP එක කම්පැනි එක ඇතුලේම තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මෙයා අරගෙන අපි ස්විච් එකකට කනෙක්ට් කරලා DHCP එක දෙනවා. ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරලා වෙබ් එකක් දෙනවා. වෙබ් පේජ් එකක මොන හරි ගන්න වෙබ් සර්වර් එකේ IP එක මෙතනට දෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රොක්සි එක මෙතනට දානවා. මැනේජ්. හරිද? රයිට්.
ඊට පස්සේ ෆයර්වෝල් එකක් දා ගන්නවා මෙතනින්. එයි මේක හරහා තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් එක කනෙක්ට් වුණොත් මේක හරහා තමයි යන්න වෙන්නේ. ඊට මෙතනින් ෆයර්වෝල් එකක් දා ගන්නවා. මේ දේවල් මේ මතක් කරගන්න. මම හිතනවා දැනට තේරෙන්නේ නැති මොන හරි එකක්. තේරුනේ නැත්නම් මයික් එක ඔන් කරලා ඇහුවා යකි පුතා. right can you understand හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි පුතා. එතකොට ඒ ටික හරිනේ. හරි. එතකොට ඒක network question එක last එක ටිකක් ආයේ කියන්නකෝ. ගත්තේ කොහොමද කියලා. හරි. මෙතනදී පුතා ගත්තේ දැන් අපිට අවශ්‍ය ඊළඟ එක කම්පියුටර්ස් කීයද? කම්පියුටර්ස් 25යිනේ. අපේ රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ 25ක කම්පියුටර්ස් 25ක එකක්. නේද? අපි ගත්තා මෙතනින් මේ කම්පියුටර්ස් 25ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මාකටිං එකට අවශ්‍ය 25යි. එහෙනම් 25ක් ගන්න අපි මොකද කරුවේ? අපේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකේ 111 කියලා දාගත්තා. 11 කියලා දාගත්තම නෙට්වර්ක්ස් 8ක් හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ නෙට්වර්ක්ස් 8 මම ලිව්වා. හරිද? නෙට්වර්ක්ස් 8 ලිව්වා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8. නෙට්වර්ක් 8 ලියපුවම මට මෙන්න මේකට පාවිච්චි වෙච්ච ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ හරියට මම ඉරක් ගහන්නම් පුතා. මෙන්න මේකට පාවිච්චි ඒවා 127 වෙන කලින් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට වෙන කලින් 127 වෙන කලින් මෙතන තියෙන්නේ මේ 1 එකේ ඒවා. හරිද? ඊට පස්සේ 128 ඉඳලා 160 වෙන කලින් තියෙන්නේ මේ බලන්න. 127න් පස්සේ තියෙන ඒවා ටික ඔක්කොම 128 ඉඳලා 191 වෙන කලින්. ඒ කියන්නේ 128 ඉඳලා 191 වෙන කලින්. නේද? 191 වෙන කලින්. මේ තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ දෙකටම සෙට් වෙන එකවා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි නෙට්වර්ක් එක. එතකොට මේ දෙවෙනි නෙට්වර්ක් එකේ තියෙන එක. එතකොට මේවා පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. එහෙනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකට පස්සේ තියෙන ඒවා. නෑ ඒකට පස්සේ තියෙන්නේ 220 වෙන කලින් නේ 192 ඉඳලා 221 වෙන කලින් තියෙන ඒවා. හරිද? එතකොට ඒක ගත්තා. දැන් ඒකට නෙට්වර්ක් එක හැදුවා. දැන් මේ නෙට්වර්ක්ස් ටික ඔක්කොම හොඳට වැඩ කරන එකට හේතුව efficient network. efficient IP addresses දීලා තියෙන්නේ නිකන් wastage කරලා නැහැ. එහෙනම් මේක තමයි efficient network එක. හරිද? අමාදි හරිද? තේරුණාද පුතා එහෙම? හරි. ඊට පස්සේ මේ ඒ ටික හරිනේ පුතා. ඊට පස්සේ මේක ගත්තා. හරි. මම ඕවා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වැඩිය. මොකද්ද මම ගත්තේ? එතන right marking එක ගමු. එන මේ ඩයග්‍රෑම් බලන්න පුතා. මේ ඩයග්‍රෑම් ගැන ටිකක් පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙන මේ තියෙන ISP එකකින් අපි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පබ්ලික් නෙට්වර්ක් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙතනින් පබ්ලික් එකට. උතුර මම දැන් ප්‍රයිවට් ඇඩ්‍රසස් ටික අතන දුන්නා. ඊට පස්සේ රවුටර් එක තියෙනවා, ෆයර්වෝල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ස්විච් 3 ලැබ් එක නේද? ස්විච් 3 අපිට කම්පියුටර් ඕන තරම් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ ස්විච් එක හරහා තවත් ඒ වලට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන නෙට්වර්ක්ස් තුනක්. ඒ කියන්නේ හරියට IT එක, මාකටිං එක, සේල්ස් එක වගේ. මෙන්න මේ විදිහට කරන්නේ. මේ ට්විස්ටඩ් පෙයා කේබල්ස් දාලා මෙයා කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන සාමාන්‍ය කම්පියුටර්ස් ටික ඔක්කොම. මේ ස්විච් එකට කම්පියුටර් එකක් දාලා, මේ කම්පියුටර් එකට printer එකක් දාලා, ඒ printer එක ෂෙයා කරලා තියෙන මේගොල්ලන් අතර ඔක්කොම ළම අතර. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් එහෙමයි ට්විස්ටඩ් පෙයා දාලා මේගොල්ලන් කනෙක්ට් වෙලා ෆයිබර් ඔප්ටික් ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා ඩිරෙක්ට් කනෙක්ට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ නෙට්වර්ක් එකත් එක්ක ඩිරෙක්ට්ලි හයි ස්පීඩ් වලින් කනෙක්ට් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් කනෙක්ට් වෙලා ෆයර්වෝල් එකත් එක්කලා ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රොක්සි සර්වර් එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? පැකට් ෆිල්ටරින් නේද? පැකට් ෆිල්ටරින් ඊට පස්සේ එළියට යද්දී නෙට්වර්ක් එකේ කිසිම IP ඇඩ්‍රස් එකක් එයා පෙන්වන්නේ. එයාගේ ඕන් එකක් තමයි එයා පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ DNS එක තියෙනවා domain name system එක. මේ එහෙම නැත්නම් domain name server එක. එයා මොකද කරන්නේ? අපේ addresses convert නේද? URL එක convert කරන එක තමයි කරන්නේ. DHCP එකෙන් මොකද වෙන්නේ? dynamic host configured එකෙන් IP addresses allocate කරනවා නේද? dynamic IP addresses. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ කනෙක්ට් වෙන එකට IP address එකක් දෙනවා. මේ machines වලට IP addresses දෙනවා. එයි එළියට යද්දි මේ එළියෙන් මේගොල්ලන් හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. එහෙනම් dynamic
host configured protocol කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? connect වෙන හැම එකටම IP address එකක් issue කරනවා. එතකොට ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලන් එළියට connect වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට details ටිකේදී මේ proxy server එක හරහා එනවනම් packet filter කරලා ලස්සනට එවනවා. firewall එකෙන් අඳුර ගන්නවා පිටින්. මේ කියන්නේ මේ IP address වලින් request කරපු ඒවාට තමයි detail එකක් එන්නේ. එහෙම නැතුව පිටින් කවුරු හරි IP address එකකින් ඇතුළු වෙන්න හදනවා නම් ටක් ගාලා මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් අඳුර ගන්නවා මේ පිටින් කට්ටිය ඉන්න යන්නේ ඒගොල්ලන් restrict කරනවා. ඕක තමයි මූලිකව වෙන්නේ. ඒතර මේ diagrams ටික ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ diagram එක හරියට බලන්න. මේක මේ තියෙන විදිහටම ඇඳ ගන්න බලන්න. මේගොල්ලන් කෙලින්ම connect වුණා, switch එකට connect වුණා. ඊට පස්සේ proxy server, DNS, web server ඔක්කොම මෙතනට connect වෙන්නේ. මෙතනින් තව ඒවලට connect වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. firewall එකෙන් restrict කරනවා මෙතනින් යන හැම එකක්ම. ඒතර firewall එක සාමාන්‍යයෙන් මෙතන එන්නේ. ඊට පස්සේ router එකෙන් තමයි router එක. එහෙම නැත්නම් gateway එක. gateway එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට filtering කරන්නේ. මගේ වෙලාව ඉවරයි වගේ. ඔයගොල්ලන් ඉන්නවද තාම? හරි. හරි නේද? ඔය ඇතිනේ අදට. Any doubt? That's enough. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව අරගෙන මම අසාධාරණයක් කරන්නේ. Okay. I'm going to stop now. Okay, පුතා. වීඩියෝ එක දාන්න අප්ලෝඩ් කරන්න නේද?